जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। सद्गुरुमूर्ति की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य स्मरणमात्रेण नामभक्तिः प्रजायते तन्नमामि इति श्रेष्ठं बोधेन्द्रं जगदां गुरुम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वागीशाद्यास्य मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दुर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां ददान हस्तैनेकेन पद्मं सितं पिचशुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। पिपीलिकाग्रहजातं वाल्मीकिरतिविश्रुतं कविमुख्यं रामायणस्य जनकम् उपास्महे सततं क्षेमाय। आञ्जनेयमतिपाटलाडनं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेदसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। वैदेही सहितं सुरुद्रमदले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तम्। भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानोर्कपीश्वरकवीश्वरो योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। नयन्ती सङ्कोचं सरसिजरुजं दिक्परिसरे सृजन्ती लौहित्यं नखकिरणचन्द्रार्धरचिता। कवीन्द्राणां हृत्कैरविकसनोद्योगजननी स्फुरन्ती कामाक्ष्याः चरणरुचिसन्ध्या विजयते। शान्तं पद्मासनस्थं सुरमुनिविनुतं मैथिलीं वामभागम् रुद्रादिसुरविनुतं गुरुसार्वभौमं श्रीरामचन्द्रं भजे। सप्तप्राकारमध्ये सरसिजमुकुलोद्भासमाने विमाने कावेरी मध्यदेशे मृदुतरफणिराट् भोगपर्यङ्गभागे निद्रामुद्राभिरामं कटिनिकटशिरः पार्श्वविन्यस्तहस्तम् पद्मादात्रीकराभ्यां परिचितचरणं रङ्गराजं भजेऽहम्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आंजनेय स्वामी की जय। भगवान கிட்ட பக்தி வைக்கிறதுங்கிறது அந்த பகவானுடைய கருணையினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் பக்தன் கிட்ட வருது. அது பக்திங்கிறத மாதிரி வருது.
பகவான் கருணை பண்றத அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் பக்தன் கிட்ட வருது. அது பக்தன் கிட்ட வருது, அது பக்தி ஆயிடுறது. சூரியன் ஆகாசத்துல பிரகாசிக்கிறார். சூரியன் ஆகாசத்துல பிரகாசிக்கிறத அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் ஜலத்துல பார்க்கறது சூரிய பிம்பம் மாதிரி எப்படி இருக்கோ, அதே மாதிரி பகவானுடைய கருணாங்கிறது பக்தன் கிட்ட இருந்து பார்க்கறத அது பக்திங்கிற மாதிரி அது ப்ரொஜெக்ட் ஆகிறது. அதனாலேயே சதுர்வித புருஷார்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல புருஷார்த்தம்ங்கிறது 4 அப்படின்னு சொல்லுவா. தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் அப்படின்னு. ஆனா பக்திய 5வது புருஷார்த்தமா வைக்கிறது பக்தி சம்பிரதாயத்துல. பாகவத சம்பிரதாயம், பக்தி சம்பிரதாயம் பக்திய 5வது புருஷார்த்தமா கொண்டு வைக்கிறது. ஏன்னா மோட்சம் கிடைச்சாலும் கிடைச்சிடும்பா, பக்தி கிடைச்சிடாது. இங்க நான் சொல்றது சாதனா பக்தியே இல்லை, பக்திய சாத்தியமா சொல்றேன். அதாவது பக்திய பலனாக சொல்றேன். பலனுக்காக பக்தி பண்றது அது இல்லை, பக்தியே பலன் அப்படிங்கிறது. முக்தி கிடைச்சாலே கிடைச்சிடும், இந்த பக்தி கிடைக்காது. நிஷ்காமமா நிஸ்வார்த்தமா ஒரு ஹேத்து இல்லாம மனசு அந்தண்ட இந்தண்ட போகாம பகவான் கிட்டேயே விட்டிருக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்திதி, அதுக்கு பக்தின்னு பேர். அந்த இடத்துல பக்தனுக்கு எதுக்காக அவன் பக்தி பண்ணறான் அப்படின்னு கேட்டா எதுக்காகவும் இல்லை. அவனுக்கு ஏதாவது வேணுமா, மோட்சம் வேணும்னு கேட்டு பக்தி பண்றானோ? இல்லவே. மோட்சம் வேணும்னு கூட கேட்டு பக்தி பண்றது. அப்படி மோட்சம் வேணும்னு கேட்டு பண்ணினா அந்த பக்திக்கு அவ்யவிசாரிணி பக்தின்னு சொல்ல முடியாது. அவ்யவிசாரிணி பக்தி அப்படின்னு ஒரு பக்தியை சொல்றது, அதாவது மனசுல பக்தி மாத்திரம். ஒரு சதிக்கு மனசுல பூரா எப்படி பதி மாத்திரமோ அதே மாதிரி ஒரு பக்தனுக்கு மனசு பூரா பக்தி மாத்திரம், அது கடையில வேற எந்த காரணமும் உள்ள ஏத்தாம ஒரு பக்தி. அப்பேற்பட்ட பக்தி கிடைக்கிறது துர்லபம். என்ன முக்தி கிடைச்சுடலாம்னு பிரம்மா சொல்றார் பாகவதத்துல. தத்தே எத்தேனு கம்பாசு சமீக்ஷமானோ, உன்னுடைய அனுகம்பா எனக்கு வேணும்னு. அனுகம்பைன்னா உன்னுடைய கருணை. அனுகம்பான்னா கருணான்னு அர்த்தம். உன்னுடைய அனுகம்பா என் மேல வேணும் பகவான். எதுக்கு அனுகம்பா வேணும்? நான் ஜீவனோட இருக்கிற காலம் பூரா உன்னுடைய அனுகம்பா வேணும். எதுக்கு கேட்டார் கிருஷ்ணன் பிரம்மாட்ட. முக்திக்காக கேட்கிறையா பிரம்மா? முக்தி எனக்கு வேண்டாம், முக்தி தான் ஆல்ரெடி என் கையில இருக்கே. முக்தி பதே சதாய வாக், முக்தி என்கிட்ட இருக்கு. அப்புறம் பக்திக்காக கேட்கிறேன். அதனாலே அந்த இடத்துல பிரம்மா சொல்றார், யாரு பாக்யவான் சொல்றார்? மோட்சம் அடைஞ்சவாள போய் பாக்யவான் சொல்லலை. இது பாகவதத்துல பிரம்மஸ்துதிங்கிற இடத்துல வருது. மோட்சம் அடைஞ்சவாள், முக்தி பெற்ற ஞானிகளா பாக்யவான்னு சொல்லலை. கிருஷ்ணன் கூடவே சகாவாக இருந்துட்டு விளையாடிண்டு கிருஷ்ணன் கிட்டேந்து விட்டு மாறாத்த மனசோடு இருக்கக்கூடிய அந்த கோப பசங்களை பாக்யவான்கள் அப்படின்னு சொன்னார் பிரம்மா. அஹோ பாக்யம் நந்த கோப பிரஜோகசாம் என் மித்திரம் பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம். அப்படி ஒரு பக்தி கிடைக்கிறது துர்லபம். அதனாலேயே ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தினுடைய ஆரண்ய காண்டம் மோட்ச தரிசனத்தை சொல்றதுன்னு சொன்னோம். கிஷ்கிந்தா காண்டம் பக்தி தரிசனத்தை சொல்றது. ஆரண்ய காண்டம் பூரா ஆரம்பத்துல இருந்து பார்த்தேன்னா கடைசி வரைக்கும் மோட்சத்தையே காட்டிண்டே போறார் வால்மீகி. எல்லாருக்கும் மோட்சம் ஆரம்பத்துல இருந்து. விராதன்ல ஆரம்பிச்சது கபந்தன் வரைக்கும் மோட்சம். ஆரண்ய காண்டத்தினுடைய கடைசி சரித்திரம் சபரி சரித்திரம், அது பக்தி. நெருக்கே சொன்னேன், சபரம் அப்படின்னு சொன்னாலே பக்தின்னு அர்த்தம். பக்திக்காக ஊந்துதல் கொடுக்கறதுக்கு தான் சபரம்னு பேரு. அது அந்த ரூபத்தில் அவளே இருக்காங்கிறதால அவளுக்கு சபரின்னு பேரு. அதாவது பக்திக்காக தன்னையே அர்ப்பணிக்கக்கூடியவளுக்கு சபரின்னு பேரு. பக்திக்காக தன்னை அர்ப்பணிக்கக்கூடியது பகவான் கிட்ட வச்சிருக்கப்பட்ட அவிச்சின்னமான அந்த பிரேமைக்குத்தான் பக்தினே பேரு. அவன் தனக்காக எதுவும் பண்ணிக்காமக்கு இந்த பகவானுக்காக பாருங்கோ. சபரிய பாருங்கோ, நேற்றுக்கு சொன்னதுல சபரி தன்னுடைய வாழ்க்கைய பூரா அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா. எதுக்குன்னு கேட்டா, ராமன் தண்டகாரண்யத்துக்குள்ள பிரவேசிச்ச உடனே தன்னுடைய குருவான மதங்க மகர்ஷி எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டார். ஆனாலும் அப்பவே அவர் கூட போக வேண்டி இருக்க சபரி ராமனுக்காக வெயிட் பண்ணி காலத்தை கழிச்சுட்டு இருந்தான்.
இதுக்கு ராமனுக்காக காலத்தை கழிச்சுட்டாங்க, பகவானுக்காக பகவானுக்காக பகவானுக்காக. அவளோட பல மூலங்கள் எல்லாம் எடுத்துட்டு வருவலாம், ஒண்ணு கூட அவள் சாப்பிட மாட்டாளாம். பகவானுக்குன்னு பார்த்து பார்த்து வச்சுப்போம். தான் என்ன பண்றதா இருக்கட்டும் எல்லாம் பகவானுக்காக. இப்படி வருமா ஒரு மனசு? ஏதோ பகவானுக்கு நம்ம பகவான் இப்போ நம்ம நைவேத்தியம் பண்றோம், பகவான் அதை சாப்பிடுறாரு அப்படின்னு உண்டானா ரொம்ப பக்தி இருக்கிறவங்களுக்கு சந்தோஷமா தான் இருக்கும். ஆனா அதுவே கண்ணிங் குக்கிட் நேச்சர்ல இருக்கப்பட்டவளுக்கு அதனாலே நைவேத்தியம் வைக்க மாட்டா. அப்புறம் சாப்பிட்டு எல்லாத்தையும் தின்னு தூத்துற போறது. அதனால பகவான நம்மள்ட்ட பழக்கிறத பார்த்து பழகிறார், ஜாக்கிரதை பழகிறார். இப்படி ஒரு பக்தி. அந்த பக்தியை சொல்றத பித்து பிடிச்ச மாதிரி. அதுல அந்த பகவானுடைய நாம கேட்கறதையே அதுல அனுராகம் வந்துடுறது, அதிலே மூர்ச்சை, அதிலேயே அவன் தன்னுடைய நினைவை எழுந்துடுறான். பாஹ்ய போத சூன்யனா இருக்கான். ஏவம் ரதஸ்வ பிரிய நாம கீர்த்தியா ஜாத அனுராகா திருத சித்த உச்சைஹி. அவன் என்ன பண்றான்ங்கிறது அவனுடைய கையிலே இல்லாம ஹசதி ரோதி ரோதிதி காயதி உன்மாதவன் அத்தியதி லோக பாஹ்யா. சில நேரம் சிரிக்கிறான், சில நேரம் அழறான், சில நேரம் உருண்டு பெறலான், சில நேரம் அவன் என்ன பண்றான் தெரியாமக்கு உன்மாதம் வந்தது போல, கிறுக்கு பிடிச்சவன போல, பைத்தியம் பிடிச்சவன போல கத்துறான். பித்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கான். பக்தி பித்து. அதை பிடிக்க வேண்டாமா? பிடிக்க வேண்டாம். யோசிச்சு பாருங்க, இந்த பக்தி பித்து வந்து பிடிக்கணும், பிடிக்கணும், எல்லாருக்கும் பிடிக்கணும். அது அதனுடைய ஆனந்தமே தனி. யோசிச்சு பாருங்க, ஒண்ணுமில்லை, தலைவலி தெரியாது, சுகர் தெரியாது, கொலஸ்ட்ரால் தெரியாது, அப்ப அதை பத்தியே சொல்றேன். துக்கம் தெரியாது, சுகம் தெரியாது, பேரன் வள்ளிய, பேத்தி வள்ளிய, பொண்ணு வள்ளிய, மாப்பிள்ளை வள்ளிய, இந்த கவலை கிடையாது. பக்தி பித்து. தன்னுடைய சரீரம் ஒண்ணு இருக்குங்கிறது கூட தெரியாது. இன்னும் வஸ்திரம் போட்டு இருக்கோமா, அதாவது அங்க வஸ்திரம் கட்டிட்டு இருக்கோமா, அதுக்கு மேல திருத்திய வஸ்திரம் போட்டு, இது ஒன்றும் தெரியாது. அப்படி ஆனந்தம் மாத்திரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திதி. இந்த பக்தி பித்தல உட்கார்ந்து இருக்கா சபரி. வெறும் அந்த 2 அக்ஷரத்தை வச்சுட்டு, ராம அப்படிங்கிற அந்த 2 அக்ஷரத்தை வச்சுட்டு பகவான் தேடி வந்தா. பகவான் கிட்டேந்தே பகவானை முன்னிறுத்தி கொண்டே அவள் தன்னுடைய சரீரத்தை வெடிஞ்சுட்டு, தன்னை சரீரத்தை விட்டுவிட்டு எந்த இடத்துக்கு போனா அப்படின்னு கேட்டா சொல்றார் வால்மீகி பகவான் சொல்றார், அக்னிஹோத்ரியாதிகள், தபஸ்விகள், மகர்ஷிகள் எல்லாம் எந்த ஸ்தானத்துக்கு போவாளோ தத் ஸ்தானம் சபரி பிராப்தா. சபரி அந்த ஸ்தானத்துக்கு போனா. சபரி யாரு? குரு பக்தை. சபரிக்கு மதங்க மகர்ஷி தான் தெய்வம், குரு, மாதா, பிதா எல்லாம். அப்ப சபரி எந்த லோகத்துக்கு போனா அப்படின்னா, ராமபக்தன் அப்படின்னா அவனுக்கு ராமலோகம் அப்படின்னு, கிருஷ்ண பக்தன் அப்படிங்கிறதுக்கு கோலோகம் அப்படின்னு சொல்றா, அங்க போவன். கிருஷ்ண பக்தன் கோலோகத்துக்கு போவன், சிவபக்தன்னா கைலாசத்துக்கு போவன், விஷ்ணு பக்தன்னா வைகுண்டத்துக்கு போவன் அப்படின்னு இருக்கிறத வைகுண்ட லோகத்துக்கு போவன் இப்படி எல்லாம் சொல்றத. குரு பக்தன் எந்த லோகத்துக்கு போவன் அப்படின்னு கேட்டா, குரு பக்தனுக்கு குருவே லோகம், அவனுக்கு தனியா ஒரு லோகம் இல்லை, குருவே அவனுக்கு லோகம். அப்படி அந்த குருவில் அவள் சபரி லயிச்சு ராமர் பம்பா தீரத்தினுடைய கரை வழியாக வந்து வசந்த காலத்தை பார்க்கிறார் ராமர். இந்த வசந்த காலத்தை பார்க்கறத லக்ஷ்மணன் கிட்ட குட்டி தீர்த்துட்டார். சதாம் புஷ்கரணீம் கத்வா பத்மோத்பலஜசாகுலாம் ராம சௌமித்ரி சகிதா விலலாபாகுலேந்திரியா. ராமர் லக்ஷ்மணன் கிட்ட இந்த புஷ்கரணி பம்பா தீரத்தை பார்த்தா, இந்த பம்பா புஷ்கரணியை பார்த்தா நிறைய தாமரை பூத்திருக்கு, தாமரை பூத்திருக்கு, நிறைய வண்டு வந்திருக்கு. வண்டு வந்திருக்குங்கிறதுனாலயே நல்லா தேன் அதுல உருவாயிருக்கு. இந்த வண்டு, ஒரு வண்டு தேன் எடுக்கிறது, அது இன்னொரு வண்டு அது தனியா வண்டு வரமாட்டேங்கிறது, ஜோடி ஜோடியா சேர்ந்து வர்றது. இப்படி ஜோடி ஜோடியா சேர்ந்தே வண்டெல்லாம் வர்றது. ஆகாசத்தை பார்க்கிறார், ஆகாசத்துல
சுரஸ்திரீகளும் அப்சரசுகளும் எல்லாம் ஜோடியாவே போயிட்டு இருக்கா. ஒரு விரக்ஷத்தை பார்க்கிறார், அந்த விரக்ஷத்துல ஒரு காய் பலமாகிறது, பழத்தை பார்க்கிறார், அதனுடைய விதையை பார்க்கிறார், அதுக்குள்ளே ஒரு ஜோடி இருக்கு. இப்படி எல்லா இடத்துலயும் ஜோடி ஜோடியா இருக்கிறது ராமச்சந்திர பிரபு பார்க்கிறார். ஒரு வண்டு உள்பட மிதுனமா ஜோடியா போறது, மயில் வசந்த காலம் வந்துருக்கு ஜோடியா போறது, குயில் வசந்த காலம் வந்திருக்கு ஜோடியா உட்கார்ந்து பாடின்னு இருக்கு. எல்லாம் ராமரை பார்க்கிறார். வாஸ்தவமா குயிலுக்கு வசந்த காலத்துக்கும் ரொம்ப கனெக்ஷன் உண்டு. அது சொல்லுவா, காக்கையும் கருப்பு குயிலும் கருப்பு, காக்கைக்கும் குயிலுக்கு என்ன பேதம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்போம். இது மகான்களையும் சாமானிய மனுஷாலையும் பத்தி சொல்றது. மகான்களும் மனுஷனோட மனுஷனா தான் இருப்பா, சாமானிய சம்சாரிய மனுஷனோட மனுஷனா தான் இருப்பான். ஆனா அந்த இடம் வரும்போதுதான் மகானுடைய மகத்துவம் தெரியும். அது மாதிரி காக கிருஷ்ணா பிக கிருஷ்ணா கோ பேத பிக காக்கையோகோ, காக்கையும் கருப்பு குயிலும் கருப்பு, காக்கைக்கும் குயிலுக்கு என்ன பேதம் இருக்குன்னு அது அந்த டைம் வரும்போது தெரியும். எந்த டைம்? வசந்த காலே சம்பிராப்தே காக காக்கா பிக பிகா. வசந்த காலம் வந்துருச்சுன்னா காக்க காக்கையா இருக்கும், காக்கான்னு கத்தின்னு இருக்கும், குயில் பாடின்னு இருக்கும். அப்படி அந்த குயில் பாடுறது அந்த பம்பா சரசனுடைய தீரத்துல யோசிச்சு பாருங்க, ரம்யமா இருக்கு. அதுவும் வசந்த காலமா இருக்கு. வசந்த காலமா இருக்குங்கிறதுனாலயே மழையும் கிடையாது, அதுக்காக ரொம்ப வெயிலும் கிடையாது, ரொம்ப ஒரு குளிரும் கிடையாது. அந்த குளிர் விட்ட டைம் எல்லாம் கொஞ்சம் பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. எல்லாம் பூக்குன்னு இருக்கு, பூக்கள் ஒட்டின்னு இருக்கு. காத்தடிக்கிறது ஒரு பூ இன்னொரு பூ மேல விழறது அதை பாக்குற. வண்டுகள் சேர்ந்து மது எடுக்கிறத பாக்குற வண்டுகள். குயில் சேர்ந்து உட்கார்ந்து பாடுறத பாக்குற. மயில்கள் சேர்ந்து ஆடுறத பாக்குற. மான்கள் சேர்ந்து துள்றத பாக்குற. ஹம்ச பட்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்தே சரசம், இது சரஸ் இல்லையோ, சரசுன்னா பாண்ட் இல்லையோ, பம்பா ததி தீரம், அதுல ஹம்ச பட்சிகள் சேர்ந்தே உலாவறத பாக்குறார். லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொன்னார், லக்ஷ்மணா எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கே, நான் மட்டும் தனியா இருக்கேனே. லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்றார். லக்ஷ்மணன் எப்படி இருக்கார்? உடனே अपश्यतो मे सौमित्रे जीवितेऽस्ति प्रयोजनम् अयं गिरुचिरस्त्वस्याः काले रुचिरकारणः कोकिला कुलसीमन्तो दयिताया ममानखा. கோகிலம் குயில பாக்குறது எனக்கு என்னுடைய சீதையினுடைய ஞாபகம் வருது. குயில பாக்குறது பஞ்சமஸ்வரத்துல கோயில் பாடும், அந்த கோயிலை பார்க்கறது எனக்கு சீதை ஞாபகம் வந்துடுறது. மயில பார்த்தா சீதை பகவானுக்கு பக்தனுடைய ஞாபகம் ஓரோந்திலே இருக்கிறத பாருங்க. அந்த அளவுக்கு பக்தி பண்ணணும். நம்மளுடைய ஜென்மாவுடைய லட்சியம் என்ன ஆயிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா, நம்ம பண்ணுற பக்தியால பகவானால ஒரு செகண்ட் கூட நம்மளை மறக்க முடியாது. அப்படி இருக்கணும். பக்தி பித்து பிடிக்கணும்னு சொன்னேனே, பகவானுக்கும் பக்தன் மேல பித்து பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணிடணும். ஒரு செகண்ட் கூட இவனை மறக்க முடிய மாட்டேங்கிறதே அப்படின்னு பகவான் நினைச்சுக்கணும். சீதை பண்றான், இன்னைக்கு இன்னும் என்ன பண்ணலாம், இவனுக்கு இன்னும் என்ன பண்ணலாம், இவனுக்கு இன்னும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பகவான் யோசிச்சுட்டே இருக்கணும். ராமர் பாக்குறான், இவளுக்கு எல்லாத்துக்கும் எதை பார்த்தாலும் சீதையை ஞாபகம். காலம் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தி எடுத்து லட்சுமணா என்ன, இந்த வசந்த காலம் வந்திருக்கவே வேண்டாமா இருந்தது. இந்த வசந்த காலம் வந்திருக்குங்கிறதுனால தானே சீதையினுடைய ஞாபகம் எனக்கு வந்துட்டே இருக்கு. என்னமா அழகா இருக்கு பாரு. ஒரு தான் பிரகிருதியை காண்பிச்சு கொடுக்குறார், பிரகிருதியை ரொம்ப ரசிச்சே காண்பிச்சு கொடுக்குறார் ராமர். சௌமித்ரே பஷ்யமம் பாயா சித்ரா சுவனராஜிஷு கிண்ணரா நரசார்தூலா விச்சரந்தி இதஸ்ததா. கிண்ணறர்கள் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் நடக்கிறா. இமானி சுபகந்தீனி பஸ்ய லக்ஷ்மண சர்வசா
நல்ல கந்தம், அந்த கந்தம் வீசக்கூடிய காத்து எல்லா இடத்திலும் சஞ்சாரம் பண்றது. நளினானி பிரகாசந்தே ஜலே தருண சூரியவது. தாமரை பூத்திருக்கு. தாமரையை பார்க்கறது சீதையினுடைய கண்ணு ஞாபகம் வருது ராமனுக்கு. அந்த நளினி, நளினம் அதாவது மிருணாளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மிருணாளம் அப்படின்னா தாமரையினுடைய தண்டு இருக்கே, அதுக்கு மிருணாளம் அப்படின்னு பேரு. அதை பார்க்கறத சீதையை ஞாபகம் வருது. ஹம்சம் பார்க்கறான், ஹம்சம் நடக்கிறத சீதையை ஞாபகம் வருது. ஹம்சம் நடக்கிறத பார்க்கறத சீதையினுடைய நடப்பு ஞாபகம் வருது. மானை பார்க்கறத, மானுடைய கண்ணு பார்க்கறத சீதையினுடைய கண்ணு ஞாபகத்துக்கு வருது. குயிலினுடைய சப்தத்தை சீதையினுடைய குரலா ஞாபகம் வருது. வண்டு ஓடுறத பார்க்கறத சீதை இது மாதிரி தானே இப்படி நிற்காம ஓடிண்டே இருப்பல, அந்த சீதையினுடைய அந்த அந்த ஒரு சுட்டித்தனம் அது ஞாபகத்துக்கு வருது. சௌமித்ரே பஷ்ய பம்பாயா தட்சிணே கிரிசானுஷு புஷ்பிதாம் கர்ணிகாரஸ்ய யஷ்டிம் பரமசோபிதா. கர்ணிகார புஷ்பம் பூத்திருக்கு. சீதைக்கு ஏற்கனவே முன்னாடி அயோத்தியா ஆரண்ய கண்டத்திலே சொல்லிட்டான், கர்ணிகார புஷ்பத்துக்கு சீதைக்கு கர்ணிகார புஷ்பம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுல காதல போட்டுக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சீதைக்கு. அந்த கர்ணிகார புஷ்பத்தை பார்த்த உடனே சீதையினுடைய காது ஞாபகம் வருதா. ஒரு அங்கமா பிரத்யங்கமா சீதையை பத்தியே சொல்லி சொல்லி சொல்றா. சியாமாம் சந்திரமுகீம் ஸ்மிருத்வா பிரியாம் பத்மினி பேக்ஷணாம் பஷ்யசானுஷு சித்ரேஷு மிருகீபிஹி சகிதான் மிருகான். மிருகம் இருக்கே, மிருகம் தான் இங்க மிருகம் அப்படிங்கிற பொதுவா அர்த்தம் தான் மான் அர்த்தம். மான் எப்படி போயிட்டு இருக்கு இல்லையா, மான் போறத பெண்மான் வந்து மானை போய் உரசுறதா. பாரேன்ற லக்ஷ்மணா, பிரகிருதியில எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு. நான் இப்படி ஆயிட்டேனே. சியாமா பத்மபலா சாட்சி பிரியா விரகிதாமயா தன்யா லக்ஷ்மண சேவே கதம் தாரயதி பிராணானு விவசா ஜனகாத்மஜா. நான் எப்படி பிராணனை தரிச்சுப்பேன் சீதை இல்லாம. அந்த பச்சை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய சீதைங்கிறார். சீதைக்கு வாஸ்தவமா சொல்ல போனா வெள்ளை நிறம், சுவர்ண நிறம். பச்சை நிறம் கூட இல்லை, சுவர்ண நிறம். அப்புறம் இப்படி பச்சை நிறம் வந்தது சீதைக்கு. ராமனை சொல்றத துர்வாதல சியாமம் சொல்லுவோம். துர்வாதல சியாமம் அப்படின்னா, துர்வானா அருகம்பில், அருகம்பில் இருக்கே அந்த நிறத்தில் இருப்பாராம் ராமன். அருகம்பில் எடுத்து கணபதிக்கு போடுறது கூட ராமன் நினைப்பு வரத்துக்கு தான் இதெல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கு. இந்த காலத்துல அருகம்பில் எடுக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் கணபதிக்கு போடுறதுக்கு. பார்த்தா ராமனுடைய நினைப்பு, ராமனுடைய நிறம் அருகம்பில்லுக்கு நல்ல கருப்பச்சை துர்வாதலசியம். அதுவும் இந்த ஒகேஷன்ல இங்க கிடைக்கிறது அந்த அந்த நிறம் டார்க் பச்சை ஒகேஷன்லாம் கிடைக்கிறது. லைட் பச்சை தான் இங்க இருக்கு. சம்டைம்ஸ் இந்த பெங்களூர் பக்கம் எல்லாம் போனேன்னா, கர்நாடகா பக்கம் எல்லாம் போறது நல்ல கருப்பச்சையில கிடைக்கும். சிங்கேரியில ஆச்சாரியா கணபதிக்கு வைப்பார், அந்த ஒரு கட்டா அப்படி எடுத்து வைப்பார். அப்படி பார்க்கறது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், கருப்பச்சை. ராமனு பார்க்க சொல்றது துர்வாதல சியாமம்னு சொல்றான். ராமர் பச்சை அப்படின்னு ஒரு கலரே வந்துடுத்து. அந்த நிறத்தோடைய ஒட்டி 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 வெள்ளை பச்சையா போயிடுத்து சீதை. அப்படி அந்த சீதை இல்லாம நான் எப்படி லக்ஷ்மணன் உயிரை தரிச்சுப்பேன். ஸ்மிதஹாஸ்யாந்தராயுதம் குணவந்து மதுரம் ஹிதம் வைதேஹ்யா வாக்கியமதுலம் கதா ஸ்ரோஷ்யாமி லக்ஷ்மணா. அழகா பேசுவாள், துணத்துணான்னு பேச மாட்டா. அவ பேசுறது எனக்கு மாத்திரம்தான் கேட்க, அவளுடைய வாய்க்கு எனக்கு மாத்திரம்தான் கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். வெளியில நான் மூணாவது மனுஷனுக்கு அது கேட்காது, மூணாவது காதுக்கு அது கேட்காது. ரொம்ப அழகா மதுரமா பேசுவாள். லக்ஷ்மணன் நீ கேட்டிருக்கியோ? லக்ஷ்மணன் சொல்றான், கேட்டது இல்லையே. சீதை பேசி நீ கேட்டிருக்கியோ? ஒரே ஒரு வாட்டி கேட்டேன்னா. எப்போன்னா உங்க அண்ணாக்கு ஆபத்து வந்திருக்கு சொன்னாலே அப்ப கேட்டேன். அவன் மதுரமா பேசுவாள் லக்ஷ்மணா. ஆமாம், அப்ப கூட மதுரமா தான் இருந்தது.
உங்க மேல எவ்வளவு பரிவு வச்சுட்டு இருக்காங்கிறது தெரிஞ்சது. அந்த வைதேகியினுடைய அந்த குரலை நான் இனிமே எப்ப கேட்க போறேன். கிம் வஷ்யாம் அயோத்தியாயா, லக்ஷ்மணா நான் அயோத்தியாவுக்கு திரும்பி போவேன் இல்லையா, போனமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். அங்க போற நான் என்ன சொல்லுவேன்? லக்ஷ்மணா நீ வேணா போய்க்கும், நீ வேணா போய் அந்த பிராத்ருவத்சலனான அந்த பரதனை போய் பாரு. அண்ணாக்குன்னு ராஜ்யத்தை விட்டு நகரத்தை விட்டு நந்தி கிராமத்துல போய் உட்கார்ந்து இருக்கானே அந்த பரம பக்தன், அந்த பரதன் நீ போய் பாரு. பார்த்துட்டு நடந்த விஷயத்த எல்லாம் சொல்லு. அண்ணா எங்கன்னு கேட்டா அண்ணா உயிரை விட்டுட்டான்னு சொல்லு. நானும் உயிரை விட்டுட போறேன். என்ன நான் இப்ப அங்க போ, சீதை இல்லாமைக்கு 14 வருஷம் முடிச்சு நான் அங்க போனேன். நானா கௌசல்யாட்ட என்ன சொல்லுவேன்? பரதன் கிட்ட என்ன சொல்லுவேன்? கைகேயி கிட்ட என்ன சொல்லுவேன்? சுமித்ரா கிட்ட என்ன சொல்லுவேன்? எல்லாம் போட்டும் ஜனக மகாராஜா வந்து நிற்பதே, பொண்ணு எங்கன்னு கேட்ட இந்த மூஞ்சியை எங்க கொண்டு போய் வச்சுப்பேன். அதனால நான் அயோத்தியாவுக்கு வரதில்லை. சீதை இல்லாம என்னால அயோத்தியாக்குள்ள வர முடியாது அப்படின்னா லக்ஷ்மணர் பேச ஆரம்பிச்சார். பூரிமண்ணா புலம்பினது. உங்களை மாதிரி உள்ளவன் இப்படி சொல்லப்படாது. சம்ஸ்தம்பராமபத்ரந்தே மாசுஜா புருஷோத்தமஹ நேர்ஷானாம் மதர்மந்தா பவத்யகுலவாத்மனः ஸ்மிருத்வா வியோகஜம் துக்கம் த்யஸ்நேஹம் பிரியே ஜனே அதிஸ்நேஹ பரிஷ்வங்காத் பக்திரார்த்ராபி தஹ்யதே. அண்ணா அதிகமா சுஜனங்கள் கிட்ட ஸ்நேகம் வச்சுக்கப்படாது. திருப்பியும் பழைய ரூட்டுக்கு வந்துட்டார் லக்ஷ்மணன். அதி ஸ்நேகம் வச்சுட்டோமானா அவளுடைய பிரிவு தாங்க முடியாது. இது சத்தியம். லக்ஷ்மணன் நீங்க சொன்னது சத்தியம், ரொம்ப உண்மை. ரொம்ப ஸ்நேகம் வச்சுக்கிறத, அது பந்துக்களுக்குள்ள ரொம்ப ஸ்நேகம் வச்சுக்கிறத, அது அந்த பாந்தவியம் அப்படிங்கிறது பிசிக்கலி என்னைக்கும் நீடிச்சிருக்கணுங்கிறது கிடையாது. பிசிக்கலி இல்லையா, அது ஒரு நாளைக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்திதியில மரணம் அப்படிங்கிறதே பிரிக்க நேரும், பிரிச்சுடும். அப்போ இந்த அதிஸ்நேகம் வச்சு அதுக்காக ஸ்நேகம் வச்சுக்காம இருக்கணுமா? அப்படி இல்லை அர்த்தம். அதுதான் ஸ்நேகம் வச்சுக்காம இருக்கிறது இல்லை இங்க சொல்றது. யோகஜம் துக்கம் ஸ்நேகம் பிரியேஜனே அப்படிங்கிறதையே பிரியம் வச்சுக்கோன்னு சொல்ற அர்த்தம். பிரியேஜனே, பிரியஜனங்கள் கிட்ட பிரியம் இருக்கட்டும், ஸ்நேகம் வேண்டாம். ஸ்நேகம் என்ன தெரியுமா? அது டிபெண்டன்சி. அந்த டிபெண்டன்சிக்காக இங்க ஸ்நேகம் சொல்றோம். ஏன்னா அவள் இல்லாம என்னால் இருக்க முடியாது, நான் இல்லாம அவனால் இருக்க, அவன் இல்லாம என்னால் இருக்க, இப்படிங்கிற அந்த ஒரு டிபெண்டன்சி இருக்கு. இந்த டிபெண்டன்சி வந்து அது தாங்காது. அதப்புறம் எந்த அளவுக்கு டிபெண்டன்சியில சௌக்கியம் இருந்ததோ அதை விட அந்த அவளுடைய அந்த பிரிவு வரத்தை 10 மடங்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கும். அதனால ஸ்நேகம் ஓகே, ஸ்நேகம் கூட ஓகே. லக்ஷ்மணன் சொல்றான் அது ஸ்நேகமே வேண்டாம். அது சர்வத்திர வர்ஜயே. அதி ஸ்நேகம் படாது, அதி பரிச்சயம் படாது, எதுவுமே அதிகா இருக்கப்படாது. அது அதி இருந்ததுன்னா, அதிதான் அதிகம்னு அர்த்தம். அதிகமா இருக்கப்படாது. அந்த அதிகம் இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் பெரிய ஒருத்தர் டெய்லி பார்த்து பழகின்னு இருக்கும், பேசிட்டு இருக்கும். அவர்கிட்ட டெய்லி பேசி 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 என்ன ஆயிடும், ஒரு அதி பரிச்சயம் வந்துடும். அதிகமான ஒரு பரிச்சயம் வந்துடும். பரிச்சயம் வந்துடுறது என்ன தெரியுமோ, அவக்ஞை வந்துடும். அதி பரிச்சயாத் அவக்ஞா அப்படின்னு சொல்றது. அவக்ஞைன்னா இரவரன்ஸ், அந்த மரியாதை எல்லாம் போயிடும். அதனால எதுவுமே அதிப்படாதன்னா அப்படின்னு சொன்னார். ஆனா இந்த சமயத்துல ராமனுக்கு இது இல்லை தேவை. இந்த சமயத்துல நீட் ஆஃப் தி ஹவர்ங்கிறது ராமனுக்கு ஆறுதல். அதனால ஆறுதல் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். கவலைப்படாதீங்க, எங்க வேணா சீதையை கொண்டு போய் அந்த ராவணன் வச்சிருக்கட்டும், பாதாளத்திலேயே கொண்டு போய் ராவணன் வச்சிருக்கட்டும் சீதைய, நான் இருக்கேன், நான் போய் கொண்டு வந்துடுவேன். இல்லை பாதாளத்துல கூட இல்லை, திதியினுடைய கர்ப்பத்துல கொண்டு
மறைச்சு வச்சிருக்கானா சீதைய, தீனுடைய கர்ப்பத்துல போய் மறைச்சு வச்சிருக்கானா, அங்க போய் கூட நான் எடுத்துட்டு வந்துருவேன், கவலைப்படாதீங்கோ. எதி யாதீதி தேர் கர்ப்பம் ராவணம் சக சீதையா தத்ராப்யேனம் கரிஷ்யாமி நச்சேத் தாஸ்யதி மைதிலி. சீதைய எங்க வச்சிருக்கானாலும் நம்ம தேடி கண்டுபிடிப்போம். இந்த சோகத்தை விட்டு உற்சாகத்தை எடுத்துங்க. நீங்களே உங்களை செல்ஃபா ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க. மோட்டிவேஷன் வேணும், செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் தான். யாரும் மோட்டிவேட் பண்ணி ஒன்னும் ஆகிறதுக்கு இல்லை. இப்ப எல்லாருக்குமே இந்த காலத்துல அட் பிரசன்ட் என்ன தெரியுமா நடக்கிறது, எல்லாருமே வெளியில இருக்கப்பட்ட கொஞ்சம் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணுங்களேன் அப்படிங்கிறான். தனக்கு தானே ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்க தெரியலைன்னா அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? ப்ளீஸ் என்ன கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்றீங்களா, ப்ளீஸ் என்ன கொஞ்சம், என்னதான் இது? Nobody is needed for demotivate or motivate. നമ്മളെ ആത്മേവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധു ആത്മേവ ഗുരുരാത്മന. നമ്മളേതാ நமக்கு மோட்டிவேஷன், நம்மளேதா நமக்கு டிமோட்டிவேஷன். இந்த மோட்டிவேஷன் சொல்றத ஒரு உங்களோட எல்லாம் சின்ன காலத்துல இதெல்லாம் இருந்ததா? இருந்தது. ஏன் இப்படி ஆயிடுத்து? எத்துக்கெடுத்தாலும் மோட்டிவேஷன் வேண்டி, எத்துக்கெடுத்தாலும் தன்னையே தான் பாவிச்சுக்கிறது, நம்மளால எதுவும் ஆகாது அப்படின்னு பாவிச்சுடும். அது என்னதுனால தெரியுமா? எக்ஸ்பெக்டிங் தி ஃப்ரூட். இப்படி வருமோ, இப்படி வருமோ, இப்படி ஆகுமோ, இப்படி ஆகுமோங்கிறது எக்ஸ்பெக்ட். கர்மாத்துல நிரந்தரம் இல்லை, ஃப்ரூட்டை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். அதனால மோட்டிவேஷன் தேவைப்படுறது. தன்னுடைய பலாபலம் தானே தெரிஞ்சுக்கணும், அவளுடைய பலாபலம் அவளே தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால லக்ஷ்மணர் சொல்றாரு, இங்க எழுந்துருங்கோ. உற்சாகோ பலவான ஆர்ய நாற்சாகாத் பரம்பலம். உற்சாகம் தான் பலம். உற்சாகத்துக்கு மீறின பலம் இல்லை. உற்சாகம்னா இந்த நம்மளையே மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிறோமே, அதுதான் பலம். அதை விட வேற பெரிய பலம் இல்லை. அதனால சோத்சாஹஸ்யஹி லோகேஷு நகிஞ்சிதபி துர்பலம் துர்லபம். உற்சாகம் இருந்ததுன்னா லோகத்துல எதுவுமே கிடைக்காதுங்கிறது கிடையாது. அந்த ஃபர்ஸ்ட் முடியும், ஐ கேன் டூ அப்படின்னு வேண்டாமோ? அதுலயே டவுட், முடியுமா முடியுமா முடியுமா, இதெல்லாம் பெரிய காரியமாச்சே, பெரிய ஒண்ணுமே பெரிய காரியம் இல்லை. முடியும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எல்லாம் முடியும். லக்ஷ்மணர் சொல்றாரு, இத முடியுங்கிறது அந்த தைரியம் இருந்ததுனாலதான் 100 யோஜனை தூரம் சமுத்திரத்தை தாண்டினார் ஹனுமான். அது முடியுமா? அது ஒரு மனுஷனால, இல்லைன்னா ஒரு வானரத்தால் ஓட்டவர் பறந்து போக முடியுமா? முடியும் நினைச்சார், நம்பினார், போனார். முடியும் நினைச்சார், நம்பினார். தட்சிணேஸ்வரத்துல பரமஹம்சர் காளிய பிரத்யட்சமா பார்த்தார். முடியுமா? ஐயோ, பகவான் எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நம்மளால முடியுமா? இப்படின்னு உட்கார்ந்து இருந்தா முடியாது. என்ன தரிசனம் கொடுக்காம இல்லை, தரிசனம் கொடுத்திருக்காருங்கிறத கேள்விப்படுறோம், நம்புறோம். அப்ப ஏன் எனக்கு தரப்படாது? அதுக்கு நான் என்ன வேணா பண்றேன், பட் எனக்கு தரிசனம் தான் தந்தே ஆவணம். கொஞ்சம் விடுறது கிடையாது. நான் கூட வேற ஒன்றும் கேட்கல. எனக்கு பணத்தை கொடு, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வை, எனக்கு சொத்து கொடு, அதை கொடு, இதை கொடு, எதுவும் நான் கேட்கல. எனக்கு புகழ கொடு, பேரை கொடு, ஒன்றும் சொல்லல. எனக்கு தரிசனம் தரா. இப்படின்னு உட்கார்ந்தார், கிடைச்சது. ஈஸ்வர தரிசனம் வரைக்கும் இந்த மோட்டிவேஷன் தான். முடியாதுன்னு சொல்லி உட்காந்து அவ்வளவுதான். திருப்பி பாடுபடுறது. சோ முதல்ல நீங்க கஷ்டப்படுற இல்லையா, இந்த கஷ்டத்தை அப்படியே சுருட்டி எடுத்து பின்னாடி வைங்கோங்க. கஷ்டப்படுறதுக்கான டைம் இல்லை இது அண்ணா. ஆமாங்க, இப்படி சொன்ன உடனே பாருங்க சொல்றார். இப்படி லக்ஷ்மணர் சொன்ன உடனே சோகத்தோடு இருந்த ராமர் உடனே அந்த க்ஷணம் தியஜ்ய சோகம் ச மோகம் ச ராமோ தைரியம் உபாகதம். ராமன் உடனே தைரியத்தை எடுத்துட்டாரா. சரி வா லக்ஷ்மணா போலாம் அப்படின்னு கிளம்பினாரா. தம்மத்தமாதங்க விலாசகாமி கச்சந்தமவ்யக்ரமணா மகாத்மா ச லக்ஷ்மணோ ராகவமிஷ்டசேஷ்டோ ரக்ஷ தர்மேண பலேன செய்வ. அங்கேருந்து ஒரு மதம் பிடிச்ச யானைகள் 2 எண்ணம் ஏந்திருந்தா எப்படி ஏந்திருக்கோ அது மாதிரி ஏந்திருந்தா
சுக்ரீவனை தேடிண்டு போலாம் அப்படின்னு கிளம்பி ராகவ இஷ்ட சேஷ்டா, ராகவனுக்கு பிடிச்ச காரியத்தை பண்றதுக்கு உண்டான லக்ஷ்மணர் அப்படிங்கிறார். அந்த லக்ஷ்மணர் நேரா போறார், ராமனை அழைச்சுக்கிறார், ரெண்டு பேருமா போறா. அந்த ரிஷிமுக பர்வதம் அதனுடைய தாழ்வாரத்துல வந்து நிற்கிறா. ராமன் லக்ஷ்மணன் கேட்கிறான், இங்க நிறைய குரங்குகள் இருக்கே லக்ஷ்மணா, இதுல நம்ம சுக்ரீவனை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு கேட்டா, தாவிஷ்யமுகஸ்ய சமீபச்சாரி சரண்டதர்ஷாத்புத தர்சனீயோ சாகாமிருகாணாம் அதிபஸ்தரஸ்வீ விதத்ரசேனைவ விசேஷ்ட சேஷ்டாம். இப்படி உட்காந்து இப்படி நிறைய குரங்குகள் அந்த ஓடுறது. ஒரு குரங்கு மரத்துல இருந்து தாவறது, இன்னொரு குரங்கு மலைக்கு மேல இருந்து தாவறது, இன்னொரு குரங்கு மலையில இருந்து மரத்துக்கு தாவறது, இன்னொன்னு மரத்துல இருந்து மலைக்கு தாவறது. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறத சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கு ஒரு குரங்கு. அந்த குரங்க ராமன் பார்த்தா. அந்த குரங்கு வேற யாரும் இல்லை. சொல்றார் வால்மீகி பகவான், விசித்திரசேனைவ விசேஷ்ட சேஷ்டாம். ஒண்ணுமே பண்ணாம ஒரு விசேஷமான சேஷ்டையும் பண்ணாம பேசாம இருக்கு. அதுதான் சுக்ரீவன். அந்த சுக்ரீவனை ராமன் பார்க்கிறார். ஆனா அதுதான் சுக்ரீவன் அப்படிங்கிறது ராமனுக்கு தெரியாது. ஐ மீன் சரித்திரத்துல ராமனுக்கு தெரியாதுதான் சரித்திரத்துல. ஆனா லக்ஷ்மணன் கிட்ட கேட்கிறார். லக்ஷ்மணன் கிட்ட கேட்டா, தமாசிரமம் புண்ணிய சுகம் சரண்யம் சதைவ சாகா மிருகசேவிதாந்தம் தத்தாஸ்த திருஷ்ட்வா ஹரயோபி ஜக்முஹு மஹோஜசோ ராகவ லக்ஷ்மணோ தௌ. ராவனை பார்த்த இது என்ன ஆச்சரியம்னு பாக்குறான் லக்ஷ்மணன். ராமன் லக்ஷ்மணன் வந்து நிக்கிறா. இப்படி ரெண்டு பேர் தனுசோட வந்து நிக்கிறத பார்த்தா எல்லா குரங்களும் இவளை பார்த்துடுத்தா பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சுடுத்து. என்ன அபயத்திலிருந்து என்ன பயம்? இதுவாலும் அபயம் கொடுக்கறதுக்கு வந்திருக்கா. இப்படி பயந்து ஓடுறது, இப்படி ஓடுறது, அங்க ஓடுறது, இங்க ஓடுறது. ராமனும் கேட்டார், இதுல இந்த வானரங்கள்ல எது சுக்ரீவன் அப்படின்னு கேட்ட உடனே சுக்ரீவன் அப்படியே அதைக்க திரும்பி இவா ரெண்டு பேரும் நிக்கிறத பாக்குறான். சுக்ரீவன் ராமன் பார்த்ததுக்கு காரணம் ராமன் நினைச்சார். ராமன் லக்ஷ்மணன் கிட்ட கேட்கிறார், இதுல யாரு சுக்ரீவன் அப்படின்னு ராமன் கேட்டார். சுக்ரீவன் ராமனை பார்த்தார். பெரிய விஷயம் அதில் அடங்கியிருக்கு. என்ன அர்த்தம்னா, ராமன் நினைக்காம ராமனை பார்க்க முடியாது. ராமனுடைய சங்கல்பம் இல்லாம ராம தரிசனம் இல்லை. இப்ப ராமனுக்கு பார்த்தா சுக்ரீவன் ராமனை பார்க்கிறான். ரெண்டு பேரையும் பார்க்கிறான். தௌது திருஷ்டுவா மகாத்மானோ பிராதரோ ராம லக்ஷ்மணோ பராயுதரோ வீரோ சுக்ரீவா சங்கிதோ பவத். சுக்ரீவன் பயப்பட்டு போயிட்டானா. வாஸ்தவத்துல இவளை பார்த்தா பயப்படப்படுமோ? இந்த இடத்துலதான் கிஷ்கிந்தா காண்டம் பக்தியை சொல்றது சொன்னேன். ரெண்டு தரத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தால கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல பார்க்கல. எப்பவுமே அப்படித்தான் இருக்கு பக்தியே. ஒரு பக்தன் பார்த்த உடனே புரிஞ்சுட்டாச்சு இது பகவான் தான். இன்னொரு பக்தன் பார்த்த உடனே புரிஞ்சுண்டவன் வந்து சொல்லியும் அப்பவும் புரிஞ்சுக்காம அதுக்கப்புறம் அவனே நிரூபணம் பண்ணியும் முதல்ல புரிஞ்சுக்காம அதுக்கப்புறமும் திரும்பவும் நிரூபணம் பண்ண ஆவசியப்பட்டு அப்பவும் புரிஞ்சுக்காம அவனுடைய காரியம் ஆனதுக்கு அப்புறம் பகவான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறான். இது சம்சயம் உள்ள பக்தன். பகவானே இருக்கானா அப்படின்னு ஒரு சம்சயத்தோடு இருக்கப்பட்டிருப்பாங்க. ஆனா இந்த அதாவது பகவான் இருக்காரா அப்படின்னு கேட்கறது தப்பில்லை. பகவான் இல்லைன்னு முடிவு கட்டுறதுதான் தப்பு. அதைத்தான் நாஸ்திகம், தப்புன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை, அதைத்தான் நாஸ்திகம்னு சொல்றோம். நம்ம பகவான் இருக்கானா அப்படிங்கிறது வாஸ்தவமா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள ஆசை. அப்படி இருக்கானா தெரிஞ்சா தேவையில்லையே. பரமஹம்சருடைய சிஷ்யாள்ல சசி மகாராஜ் அப்படிங்கிறவர், சசிபூஷன் சக்கரவர்த்தி அப்படின்னு அவருக்கு பேரு. அவர் தான் ராமகிருஷ்ணானந்தா அப்படிங்கிற பேர்ல மெட்ராஸ்ல மயிலாப்பூர்ல ராமகிருஷ்ணா மட்டம் இருக்கே அதை ஸ்தாபனம் பண்ணினவர். அவர் பரமஹம்சர்கிட்ட முதல்ல பார்க்கிறார். 19 வயசு பையன். அவ அப்பா ரொம்ப பெரிய பண்டிதன், புரோகிதன், எல்லாமே அவ அப்பா மந்திர சித்தியானவர். சசி மகாராஜோட அப்பா. இவர் பரமஹம்சரை 19வது வயசுல பார்க்கிறார். பிரம்ம சமாஜத்தினுடைய இன்ஃபுளுன்ஸால அப்படி பார்க்கறத
பரமஹம்சர் எப்பவுமே as usual எல்லாத்தையும் கேட்கற மாதிரி, உனக்கு சாகாரத்துல நம்பிக்கை இருக்கா நிராகாரத்துல நம்பிக்கை இருக்கான்னு கேட்டா உடனே அவர் சொன்னா, இந்த சுத்தமான ஹிருதயம் பாருங்கோ, அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல சுவாமி, முதல்ல பகவான் ஒருத்தரை இருக்காரான்னு எனக்கு சம்சயமா இருக்குது. உடனே அவர் கூச்சுக்கல்லை யோசிச்சு பாருங்கோ, தாத்தா பாட்டிகள்லாம் ஏண்டா அப்படிலாம் சொல்லப்படாது அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா, திட்டுவா இல்லையா, அவங்க திட்டப்படாது. இந்த திட்டுனா அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு திருப்பி கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு உண்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம இல்லாம பண்ணிடுறோம் இந்த திட்டுறதால. பரமஹம்சர் சொன்ன, இருக்காருப்பா, ஏன் கவலைப்படுற, இருக்கா. இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, இது மாதிரி பகவான் கிட்ட பேசலாம் இப்படின்னு ஒண்ணுதான் ஒரு ஆறுதல். அங்க அவருக்கு ஃபுல்லா எல்லாம் கிடைச்சுடுத்து, பகவானை பார்த்துட்டார், அவருடைய டவுட் தீந்துருத்தும் இல்லை, ஒரு ஆறுதல் கிடைச்சது. பாடா இருக்கா இல்லையாங்கிற டவுட்டுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சது, அம்மட்டில சந்தோஷம் அப்படின்னார் அப்படின்னு. சோ இது மாதிரி இந்த டவுட் இருக்கிற ஒரு பக்தன், ஆனா அவனும் பக்தன் தான். பகவான் இருக்கானா தெரியாது, பகவானுக்கு சக்தி இருக்காங்கிறது தெரியாது, ஆனால் அவனும் பக்தன் தான். பார்த்த உடனே பகவான் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டவனும் பக்தன் தான். இந்த ரெண்டு பக்தனையும் கைவிடாம இருக்கிறது தான் பகவானுடைய லட்சம். இந்த ரெண்டு பக்தனையும் கைவிடாம இருக்கிறது. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பகவான், அந்த மாதிரி ஒரு பக்தன் சுக்ரீவன் இப்படி பாக்குறான். சுக்ரீவன் பார்த்தா சுக்ரீவனுடைய திருஷ்டியில ராமன் லட்சுமணன் வேறையா தெரியறா. என்னவா பாலி அனுப்பிச்சு வந்தேவாளோ அப்படின்னு தெரியறா. நெய்வ சக்கரே மனஸ்தாதும் வீக்ஷமாணோ மகாபலோ கபே பரமபீதஸ்ய சித்தம் வியவசசாத. வால்மீகி இங்க ஒரு எக்ஸ்பிளனேட்டரி மார்க்க போடுறான். அவனுக்கு குரங்கு புத்தி, சுக்ரீவனுக்கு குரங்கு புத்தி. அதனாலே நல்ல அரண்டன் கண்ணுக்கு இருண்டதெல்லாம் பேய் அப்படின்னாங்கிறத இங்க இருண்டது கூட இல்லை, இங்க பிரகாசமா இருக்கு, அதுவே அவனுக்கு பெயர்த்தோம். அவன் பார்க்கறது அவனுடைய சுத்தீவர சுக்ரீவன் இது வரைக்கும் எல்லாம் சுத்தீவர இருந்து பார்த்ததெல்லாம் பயம் 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 பயம். அதனாலேயே அபயத்தை பார்த்தும் பயம் தோன்றிட்டு. ஆனா ஆனா அப்படி தோணுறது இல்லையா, அதுக்கு பகவான் அவனை கைவிடலை. இந்த சுக்ரீவனை என்னை பார்த்து பயப்படுறானே, அப்படி எப்படி கேடுங்கிட்டு போட்டும் அப்படின்னு கைவிடலை. அந்த சுக்ரீவனுக்கு ஒரு பெரிய சத்சங்கத்தை கொடுத்திருக்கார், ஒரு பெரிய சத்சங்கம். அந்த பெரிய சத்சங்கம்னா ஏதோ 10,000 பேர் 20,000 பேர் அப்படி நினைச்சுக்காரங்க. ஒருத்தன், ஒரே ஒருத்தன், புத்தி பலம் தைரியம் யசஸ் எல்லாம் நிறைஞ்சவன். புத்தி பலம் யசஸ் மாத்திரமில்லை, ஸ்திரமான புத்தி, ஸ்திரமான சித்தம் உள்ளவன். ஸ்திரமான சித்தம் உள்ளவன் மாத்திரமில்லை, திருடமான விசுவாசம் உள்ளவன். திருடமான விசுவாசம் உள்ளவன் மாத்திரமில்லை, அந்த விசுவாசத்துக்கு சேர்ந்தா போல வினயம் உள்ளவன். வினயம் மாத்திரமில்லை, அந்த வினயத்துக்கு ஏத்தாப்புல பராக்கிரமம் உள்ளவன். குஷாக்கிர புத்தி அப்படின்பா, அந்த குஷாக்கிர புத்தி உள்ளார். புத்தி இருக்கலாம், குஷாக்கிர புத்தி இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அரிது. குஷாக்கிர புத்தி அப்படின்னா ஷார்ப் பிரெயின், ஷார்ப் இன்டெலெக்ட், பிரெயின் சொல்ல முடியாது, இன்டெலெக்ட், ஷார்ப் இன்டெலிஜென்ஸ், சமயோஜித புத்தி உள்ள ஷார்ப் புத்தி. ஷார்ப் தேரையினுடைய கண்ணை பார்த்தவன் தான், அட்டையினுடைய கண்ணை பார்த்தவன் தான், அட்டையினுடைய கண்ணை பார்த்தவன். என்ன அட்டைக்கு கண்ணு கிடையாது, ஆனா அந்த அட்டைக்கு கண்ணை பார்த்தவன். அதான் குச்சாக்கிர புத்தி. குச்சம்னா தர்பைன்னு அர்த்தம். ஹவு மச் ஷார்ப் இட் இஸ் அப்படின்னா, குச்சம் தர்பையினுடைய எண்ட் இருக்கே, அக்ரம் இருக்கே, அது எவ்வளவு ஷார்ப்பா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஷார்ப்பான புத்தி, குச்சாக்கிர புத்தி. அப்படி உள்ளவன் அந்த ஒரு சத்சங்கத்தை கொடுத்தாரு. அதுதான் ஹனுமான். ஒரே ஒருத்தர் இவன் பார்த்து ஓட ஆரம்பிச்சுட்டான். சில சமயத்துல இந்த பூர்ண மூக்ஷத்துவம் இல்லை, பூர்ண பக்தியும் இல்லை, ஆனா அதுக்காக பூர்ண நாஸ்திகமும் இல்லை அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய நம்மள மாதிரி கேசுகள். என்ன இடம்னா பகவானை பார்த்தாலே பயந்து ஓட ஆரம்பிச்சுவோம். இல்ல இல்ல
அவனுக்கு லோகத்திலேயே போய் பூர்ணமா இருக்க முடியாது, அவன் பகவான்கிட்டயும் பூர்ணமா இருக்க முடியாது. லௌகிகத்துல போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறத பகவத் விஷயம் என்னத்தையாவது யோசிச்சுட்டு இருப்பேன், என்னத்தையாவது. பகவான் கிட்ட வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறத, பகவான் கிட்ட வந்து உட்கார்றதுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, இத்தியாதி பாராயணங்கள், பிரவச்சனங்கள், சத்சங்கங்கள், பஜனை, இதெல்லாம் தான். இந்த சமயம் லௌகிகத்தையே யோசிச்சுருவேன். ரெண்டு கட்ட அவனுக்கு பகவானுடைய கருணை எந்த வடிவில் வருதுன்னா சத்சங்க ரூபத்துல வருது. அந்த மனசை கட்டி எடுத்து பிடிச்சு உட்கார வச்சு, வேண்டாம் இல்லையா, பனிஷ்மெண்ட் ஆகுது, என்னத்தையாவது வச்சு அவன் இழுக்கணும். ஓடுறான் அவன் சுக்ரீவன். ராமனை பார்த்தோம், ராமலட்சுமணனை பார்த்த உடனே ஹனுமான் கேட்கிறார், நீங்க ஏன் ஓடுறாள், நீங்க ஏன் ஓடுறாள்? இல்ல அங்க பாரு, 2 பேரும் வந்து நிற்கிறான். ஹனுமான் பார்த்தார். பார்த்த உடனே ஆஹா, 2 பேரை பார்த்தாரா, எப்படி இருந்ததுன்னா கம்பன் சொன்னான், தர்மமும் அதனுடைய பலமும் வந்ததுன்னா போல. தர்மம்ங்கிறத பக்தி, பக்தியும் அதனுடைய பலமும் வந்ததுன்னா போல. ஹனுமானுக்கு கண்ணுக்கு அப்படி தெரியாது, சுக்ரீவனுக்கு பயமாவே தெரியாது. சுக்ரீவன் ஹனுமான் சொல்றான், சுக்ரீவன் தோ அவ 2 பேரும் வந்து நிற்கிறாளே, அந்த மலைக்கு மேல வந்து நிற்கிறாளே, அவளை பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு. வாலி அனுப்பிச்ச வந்ததான் போல இருக்கு. 2 பேருமே பார்த்தா ராஜாவா இருக்கா, ராஜாக்களுக்குள்ள ராஜாக்களுக்கு சக்கியம் உண்டு. அந்த சக்கியம் இருக்கிறதுனாலயே வாலிக்கு நிறைய கான்டாக்ட் இருக்கு. என்ன வந்து உபதிரவம் பண்றதுக்கு வாலி இவாளை அனுப்பிச்சிருக்கான்னு போல் இருக்கு. வித்ருதோ ஹரிபுங்கவா தும் கூர தர்சனம் க்ரூரம் நேக பஸ்யாமி வாலினம். ஹனுமான் சொன்னா, அவளை பார்த்து க்ரூர தரிசனம் உங்களுக்கு தோணுறதா, இவாளை பார்த்தா க்ரூரலா உங்களுக்கு தோணுறதா? எனக்கு அவள்கிட்ட க்ரூர தரிசனமே எதுவுமே தெரியலையே. ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க அவளை க்ரூரனா இருக்கிறதுக்குன்னு. ஜடைய பார்த்தா க்ரூரமா தோணுறதா, கண்ணை பார்த்தா க்ரூரமா தோணுறதா, வில்ல பார்த்தா க்ரூரமா தோணுறதா, கையை பார்த்தா தோணுறதா, காலை பார்த்தா தோணுறதா? எனக்கு எல்லாத்த பார்த்தாலும் இஞ்சி கருணை மாத்திரம் தான் எனக்கு அவள்கிட்ட தெரியுது. ஜடையில கருணை, கோதண்டத்துல கருணை, கண்ணில நிறைஞ்சிருக்கு கருணை, நாசிக்கையில கருணை, ஹிருதயத்துல கருணை, சரீரம் பூரா கருணை, கருணாமயம் 2 உருவம் எடுத்து வந்து நிற்கிறதே. இதை பார்த்து உங்களுக்கு எப்படி கூடுறோம்னு தோணித்து, புத்தி விஞ்ஞான சம்பன்ன. இதுதான் ஹனுமான் சுக்ரீவனுக்கு பண்ற மோட்டிவேஷன். அவனுக்கு எதுவுமே இல்லை, இருந்தா கூட ஹனுமான் சொல்றார், ஏ புத்தி விஞ்ஞான சம்பன்னா, உங்களுக்கு நிறைய புத்தி இருக்கு. மடையனை பார்த்து புத்திசாலி அப்படிங்கிற மாதிரி 2 அர்த்தம் தோணிக்கு. பதம உச்சாலி சமத்து அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. புத்தி விஞ்ஞான சம்பந்தா, இது ஒரு விதமான மோட்டிவேஷன் கூட. இந்த ஹனுமான் பண்ற வேலை இருக்கே, நான் ஏன் இது வரைக்கும் எனக்கு 70 நாள் ஆச்சு இந்த கிஷ்கிந்தா காண்டத்துக்குன்னு இப்ப தோணுறது. சொல்லிடாதேங்கோ, பண்ணிடாதேங்கோ, சொல்லிவிடு, ஏதோ வாய்க்கு வந்தது சொல்லிவிட்டேன், சொல்லிவிடுறேன். இனிமேலேருந்து ராமாயணம் பார்த்தேளானா ஹனுமான் தான் பிரபாவம். பக்தன் அப்படின்னு வரத்த பகவானுடைய பிரபாவம் மங்கிடுறது. சத்தியமா சொல்றேன், அது இவருக்கு அது பிடிக்க மாட்டேங்கிறது. இவருக்கு ராம பிரபாவத்தை தான் சொல்லணும்னு பிடிக்காது. அதனாலேயே 70 நாள் ராமனை பத்தி பூரா கேட்க வச்சுட்டு போனா 25 நாள் பாக்கி இருக்கிறது என்னை பத்தி சொல்லுவோம்னு சொல்லி விட்டுருக்காங்க. என்ன பாருங்க, அது எனக்கு மேபி என்னோட பர்சனல் அபிப்பிராயமோ என்னமோ தெரியாது. ஹனுமான் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல ராமனுடைய அந்த ஒரு கொஞ்சம் பிரபாவம் மங்கிடுறது. பக்தனுடைய பிரபாவம் தான் கடுமையா இருக்கு. இருந்து ராமாயணம் தான் ஹனுமான் தான் கொண்டு போறான் கடைசி வரைக்கும். அப்போ ஒரு பயம் ஒரு இடத்துல பண்ணிட்டு வருவது. அதனால ஏன் சொல்றேன், சொல்றார் புத்திசாலி இங்கிதை சர்வமாச்சர நஹ்ய புத்தி நஹ்ய புத்திம் கதோ ராஜா
சர்வபூதானி சாஸ்தி. நீங்க ராஜாக்கம் அபுத்தியால சாசனம் பண்ண முடியாது. புத்திபூர்வமா விசாரம் பண்ணுங்க. வந்து இருக்கிறது ஆறு பாருங்க. உடனே சுக்ரீவன் தீர்க்கபாஹு விசாலாட்சோ சரச்சாபாசிதாரிணோ கஸ்ய ந ஸ்யாத் பயம் திருஷ்ட்வா ஹேதௌ சுரசுதோபமௌ பாலி பிரணிஹிதாவேவ சங்கேஹம் புருஷோத்தமோ ராஜானோ பகுமித்ராஸ்ச விஸ்வாசோ நாத்தஹிக்ஷமஹ. இவளை பார்த்த எனக்கு பயமா இருக்காது, உனக்கு பயமா இல்லையே. ஹனுமான் சொன்னா, நீங்க பயப்படாதீங்கோ, நானே போய் பார்த்துட்டு வரேன். பிரயோஜனம் பிரவேசஸ்ய வானரஸ்ய தனுர்தரோ சுத்தாத்மானோ எதி தௌத்தோ எதி த்வேதோ ஜானீஹித்வம் பிளாங்கமா. நானே போய் பார்க்கறேன். சுக்ரீவன் சொல்றான், நீ போய் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வாய, அவளை யாரு என்னன்னு. இப்படி சொல்ல மாட்டாரான்னு காத்துட்டு இருந்தாரா ஹனுமான். சொன்ன உடனே சகாரகமனே புத்திம் எத்ரதோ ராம லக்ஷ்மணோ. உடனே ராமலக்ஷ்மணன் கிட்ட புத்திபரமா போயாச்சு ஹனுமான். புத்திபரமா போயாச்சு. அதாவது ரிஷ்யமோக பர்வதத்துல எங்கேயோ இருக்கப்பட்ட ராமனையும் லக்ஷ்மணனையும் பார்க்கறதுக்கு சுக்ரீவன் கிட்ட இருந்து ஓடி போயிட்டார். ராவணனை பார்க்கணுங்கிறதுக்கு தோரணத்து மேல உட்கார்ந்து இருக்கார். கால் மேல காலை போட்டு, ராவணன் வேணா என்ன வந்து பார்க்கட்டும், ராவணன் வேணா என்ன வந்து பார்க்கட்டும், ஆனா இவாளை நான் போய் பார்க்க போறேன் அப்படின்னு உடனே கபிரூபத்தை விட்டு பிக்ஷு ரூபத்தை எடுத்துண்டு, கபிரூபம் பரித்தியஜ்ய பிக்ஷுரு ஹனுமான் மாருதாத்மஜா பிக்ஷு ரூபம் ததோ பேஜே ஷடபுத்திதயா கபி. ஷடபுத்திங்கிறதுக்கு தப்பாவே எடுத்துக்க. ஷடபுத்தின்னா ஹட்டம் பண்ற புத்தின்னு அர்த்தம். இந்த ஹட்டம்ங்கிறது தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ஷடபுத்தி தயா அப்படின்னா என்னத்துக்கு ஹனுமான் இங்க அட்டம் பிடிக்கிறார், இவாளை போய் பார்க்கறதுக்கோ இவாளை பண்ற சுக்ரீவனை எப்படியாவது இவ காலில் விழ வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கே ஷடபுத்தி தயா கபி. இவ காலில் எப்படியாவது சுக்ரீவனை விழ வச்சு சுக்ரீவனுக்கு இவாளுக்கு ஒரு சக்கியத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அந்த சுக்ரீவனுக்கு இவ யாரு அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கணும். ஷடபுத்தி தயா கபி. நேரம் வந்தார். வந்து அவளுக்கு விதிவத்து பூஜை பண்றார். பூஜை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் சத்து நேரம் அப்படியே ரெண்டு பேர் முகத்தை பார்த்துட்டே இருக்கார். முதல்ல சமாகமம் ராமனுக்கும் ஹனுமானுக்கும். எப்ப வருவாளோ எப்ப வருவாளோ எப்ப வருவாளோ அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்தார் ஹனுமான். இன்னைக்கு என் தெய்வம் முன்னாடி வந்து நிக்கிறதே. ஹனுமானுக்கே முதல்ல பேச்சு வரல. கொஞ்சம் பூஜை எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் கொஞ்சம் தன்னை நிதானிச்சுக்கிறார். ராமரானா பேசவே முடியாம கண்கள்ல கண்ணீர் அப்படியே உறைந்து நிற்கிறார். பக்தி தான்ப்பா பகவான உரைய வைக்கிறது. பக்திங்கிறது தான் பகவானை குளிர வச்சு உரைய வைக்கிறது. அதுதான் ஜலத்தை ஐசாக்கி இருக்கிற மாதிரி அந்த பக்தனை பார்த்து உறைஞ்சு நிற்கிறார் ராமச்சந்திர பிரபு. ஹனுமானும் ராமனை பார்த்து பிரபுவை பார்த்து அப்படியே நிற்கிறார். இவாளை என்னன்னு பேசுறது தெரியலை. என்னவாவது சொல்லி நம்ம ஏதாவது அவளுடைய குணத்தை குறைச்சலா பண்ணிடக்கூடாது. திடீர்னு ஒரு பெரியவா வந்தா, ஒரு பெரிய மனுஷா வந்தா அப்படின்னா அவளை போய் எதையாவது கேட்டு அவளுடைய கௌரவத்தை நாம குறைச்சிடக்கூடாது. என்ன இவாளை முதல்ல சம்போதனை பண்ணணும், என்னமா சொல்லணும், இவாளை என்னமா கேட்கணும். த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஏதோ பேத்திடப்படாது, கச்சிதமா பேசணும். ஆனா இவாளை பார்த்தா எனக்கு வாக்கு வரவும் மாட்டேங்கிறது. இதே வாயை திறந்து என்னன்னா ஏதோ உளறிட்டு வேணும்னு இருக்கு. அப்படாவது தூர சுக்ரீவன் முன்னாடி இருக்கிறதையாவது சுக்ரீவன் பக்கத்துல இருக்கிறதையாவது தூரக்கேந்து தான் பார்த்தாரு. இப்ப பக்கத்துல வந்து பார்த்தாச்சு. அப்படியே லக்ஷ்மணர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கார். ஹனுமான் முதல்ல பேச போறாரா, ராமன் முதல்ல பேச போறாரா? இந்த மாதிரி ஒரு பின் டிராப் சைலன்ஸ். ஹனுமான் அதை பிரேக் பண்றார். ராஜரிஷி தேவ பிரதிமோ தாபசோ வரவர்ணினோ தேசம் கதமிமம் பிராப்தோ
பவந்தோ வரவர்ணினோ த்ராசயந்தோ மிருககணான் அந்யான்ச்ச வனசாரிணः அம்பாதீரருகான் விரக்ஷான் வீக்ஷமாணோ சமந்ததः இமாம் நதிஜலாம் சுபாம் शोभयन्तो तदस्विनो दैर्यवन्तो सुवर्णाभौ कौयुवाः क्षीरवाससो निःश्वसन्तो वरभुजो पीडयन्ता विमाः प्रजाः सिंह विप्रेषितो वीरो महाबल पराक्रमो शक्रचाप निभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनो श्रीमन्तो रूपसम्पन्नो वृषभश्रेष्ठ विक्रमो हस्तिहस्तावबुधो युधिमन्तो नरऋषभो प्रभया पर्वतेन्द्रोऽसौ वयोः अवभासितः राज्यार्हावरमरप्रख्यो कथं देशमिहागतौ राजर्षिदेव प्रतिमौ உங்களை ராஜான்னு சொல்றதா, உங்களை ரிஷின்னு சொல்றதா, உங்களை தெய்வம்னு சொல்றதா? எப்படி இருக்கு பார்த்தல அட்ரஸிங்? எப்படி இருக்கு? என்னமான ஒரு அட்ரஸிங் பாருங்கோ, என்னமா கேட்கிறாரு பாருங்கோ. இந்த மாதிரி கேட்கறதுக்கு ஹனுமானால தான் முடியும். ஹனுமான் பேசுறத மட்டுமே ராமாயணத்தில் எடுத்து வச்சுன்னு வச்சுக்கோ, ஆச்சரியமா இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனேன்னா, ஹனுமான் ராமன் முதல்ல தேவாளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு அபயம். பயம் தியஜத பத்ரம் வஹா அப்படின்னு பாலகாண்டத்துல 16வது சர்க்கத்துல தேவாளுக்கு அபயம் கொடுக்கிறார். ஹனுமானும் சுக்ரீவனுக்கு முதல்ல ராமாயணத்துக்குள்ள வால்மீகியால ரெக்கார்ட் பண்ண வச்சு ஹனுமான் முதல்ல பேசினார் அப்படிங்கிற வாக்கு சம்பிரமத்யஜதாமேஷ சர்வலோக கிருதே மகான் மலையோயங்கிரிவரோ பயம் நேஹாஸ்தி வாலினா. பயம் இல்லை அப்படின்னு பேசுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் ஃப்ரம் ஹனுமான்ஸ் as per வால்மீகிஸ் ரெக்கார்ட், பயம் இல்லை. சம்பிரமஸ்தியஜதாம், இந்த இந்த பயத்தை விட்டுடு. எப்படி இருக்கு பாருங்க, பகவானும் பக்தனும் பேசிக்கிறது. பகவான் தான் ராமன் பகவான், பக்தன் தான் ஹனுமான் பக்தன். கேட்கிறார், எப்படி என்னமா கேட்கிறார்? ராஜா ரிஷி தேவ பிரதிமோ, நீங்க ராஜாவா, தபஸ்வி வேஷத்தில் இருக்கல, ரிஷியா, ஆனா தெய்வமா? முதல்லயே தெய்வமே அப்படின்னு ஹனுமான் கூப்பிட்டு இருப்பார். என்ன, ஹனுமான் படிச்சது வித்தியை எல்லாம் எதுக்குன்னா இந்த ராமன தெய்வம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. அதுவும் சாதாரண பாடசாலையில படிக்கலையே ஹனுமான், சூரியன் கிட்ட போய் படிச்சிருக்கார். சூரியன் கிட்ட அப்படி படிச்சிருக்கிற ஹனுமான் எதுக்கு படிச்சாருன்னா, ராமன் லட்சுமணன் வந்ததுன்னா இவ தெய்வம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காகவே படிச்சார். அவ்வளவுதான். அந்த படிப்பினுடைய பிரயோஜனம் ஆயிடுத்தோ, இன்னைக்கு இவ அதை பார்த்தாச்சு. அப்போ ஆரம்பத்திலேயே தெய்வமே அப்படின்னு கூப்பிட்டு இருக்கலாம், ஆனா அது சரியாகாது. ஏன்னா இங்க அவதாரம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கா, மனுஷனாகவே இருக்கணும்னு வால்மீகி பாக்குறாரு, அதனால தெய்வமே கூப்பிட முடியாது. சரி, ரிஷி அப்படின்னு கூப்பிடலாம். ரிஷி அப்படின்னு கூப்பிட்டா சக்கரவர்த்தி குலத்துல பிறந்திருக்க அவளை போய் எப்படி ரிஷின்னு கூப்பிடுறது? சரி, அப்ப விட்டுடுங்க, ராஜானே கூப்பிடலாம் தான். தபஸ்வி வேஷத்துல வனத்துக்கு வந்திருக்கா, ராஜ்யத்தை விட்டுட்டு தியாக சீடத்துல மர உரிய கட்டின்னு வந்திருக்கா, உடனே ராஜான்னு கூப்பிட முடியாது. ஹனுமான் பார்த்தா பூஜன் சேர்த்து கூப்பிட்டுலாம், ராஜ ரிஷி தேவ பிரதிமம். ஓரோரோ ஹனுமான் கிட்ட வாஸ்தவமா சொல்ல போனா, வால்மீகி ராமாயணத்துக்குள்ள ஹனுமானுடைய ஓரோ மூச்சுமே 1000 அர்த்தத்தை கொடுக்கும். 1000 அர்த்தத்தை, அப்படி இன்டெலிஜென்ட்.
அது வெறும் வரட்டு இன்டெலிஜென்ஸ் மாத்திரம் இல்லை, அதுல பக்தி பாவம் கலந்து சுவார்த்ததையே இல்லாம எனக்கு பேர் கிடைக்கும்னோ புகழ் கிடைக்கும்னோ தனம் கிடைக்கும்னோ நினைச்சுட்டு ஹனுமான் போனார் சிங்காக்கு. சுவார்த்ததே நிஸ்வார்த்தம் இப்படி யாரும் கிடைக்கும்? ராமன் என்ன பாக்கியம் பண்ணாரு இப்படி ஒரு பக்தனை கிடைக்கிறதுக்கு? ராமனுக்கு தான் கிடைக்கும், இப்படி கிடைக்கணுமா? எப்படி இருக்கீங்கன்னா தாபசோ, உங்களை தபஸ்விகளுக்கெல்லாம் தபசா நீங்கள் இருக்க, தபசு பண்ணிட்டு இருக்கிறது இல்ல, தபஸ்விகளுடைய தபசா நீங்கள் இருக்கு. சம்சித விரதோ, திடமான விரதத்துல, திடமான விரதம்னா அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாமிய தத்விரதம், அந்த விரதத்துல திடமா இருக்கு. எல்லாருக்குமே அபயம் கொடுக்கறதுக்குன்னே வந்திருக்கல, அதுலயே திடமா இருக்கு, யாருக்கும் பயத்தை கொடுக்கறது இல்லை. ஆனா தேசம் கதமிவம் பிராப்தோ, இங்க எப்படி வந்து பவந்தோ வரவர்ணினோ, நீங்க இங்க வர வேண்டியவ இல்லையே, இதோ வரம், நீங்க இங்க வர வேண்டிய அவசியமே இல்லையே, உள்ளுக்குள்ள எனக்காகத்தான் வந்துடும். ஒரு கால் பகவான் அப்படி சொல்லியிருந்தாருன்னா என்னமா இருந்திருக்கும் தெரியுமா ஹனுமானுக்கு? அது சொல்லியிருக்கலாம். ராமனுடைய ஹிருதயம் ஹனுமானுக்கே தெரியும், ஹனுமானுடைய ஹிருதயம் ராமனுக்கே தெரியும். அதுக்குள்ள நம்ம போய் இடையில புகழ முடியாது. என்ன சொல்றேன், அத்தியாத்ம ராமாயணத்துல ராம ஹிருதயம் அப்படின்னு ஒரு பாகம் வருது, பக்க வேதாந்த பாகம். அந்த ராம ஹிருதயம் ராமன் ஹனுமானுக்கு உபதேசம் பண்றார். அப்போ ஆனா நீங்க வந்திருக்கல, நீங்க வந்த இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் பார்த்து பயப்படுறதே, ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குதுல்ல. பேசுறது சாதாரணமாக இல்லை, ஹனுமானாக்கும் பேசுறார். இவளை ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து, அதுவும் வால்மீகி எழுதுறார், ஹனுமான் பேசுறத வால்மீகி எழுதுறார். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இவளை ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்லோகமா பண்ணார் துளசிதாசர். சீதாராம குணகிராம புண்ணியாரண்ய விஹாரிணோ வந்தே விசுத்த விஜானோ கவீஸ்வர கபீஸ்வரோ. இது துளசி ராமாயணத்துல ஆரம்பத்தில் வரப்பட்ட ஸ்லோகம் இது. அதனால பேசுறவர் ஹனுமான், ரெக்கார்ட் பண்றவர் வால்மீகி. நீங்க வரத்தை பாக்குறத இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் பயப்படுறதே அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, விவேகம் இல்லாததுக்கு மிருகம்னு பேரு, உங்களை பார்த்து பயப்படுறவா எல்லாம் விவேகம் இல்லாத மிருகத்துக்கு சமம். இந்த கும்பாதீரத்துக்கு வந்திருக்கே, இந்த ஜலம் உள்பட உங்களை பார்த்து உங்களுடைய சோபையால சோபிக்கிறது. இமாம் நதீம் ஸ்வஜலாம் சோபயந்தோ தரஸ்வ தைரியவந்தோ, நீங்க பயந்துட்டு வரல, உங்களை பார்த்தாலே தெரியாது. சுவர்ணாபம் பார்த்தா தங்க கரு வச்சதான், ஆனா அது திளங்குறது. நீங்க யாரு? சீரவாசம், இது சீரம்னா மரவுரி பார்க். இந்த சரீரம், இது சீரத்தை கட்டிக்க வேண்டிய சரீரம் இல்லையே, இது பீதாம்பரத்தை உத்திக்க வேண்டிய சரீரம் இல்லையா? இதுல போய் சீரவாசம், நீங்கள் யாரு வந்திருக்க? நிஸ்வசந்தோ வரபுசம், அதுவும் உங்களுடைய சுவாசம் இருக்கே, வெளியில விடக்கூடிய சுவாசம், அதுவே எந்த அளவுக்கு நீங்க யோகேஸ்வரல் அப்படிங்கறது காணிச்சு கொடுக்கறது. இந்த பிரஜைகள் எல்லாம் பீடையந்தாம பிரஜாக, உங்களுடைய புஜத்தை பார்த்தா பிரஜைகளை பயப்படுத்தும்படியா இருக்கு. ஆனா அப்படி இல்லை, இவ பிரஜாகங்கிறா. இவ அப்படிங்கிறது உத்பிரேஷன், உத்பிரேஷன் இமேஜினேஷன், பயப்படலை. வரத பாக்குறதே சிம்ம விப்ரேக்ஷனோ வீரோ மகாபலவராக்கம். ஒரு சிம்மம் அப்படி நடந்து வந்தா எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கு. கையில வச்சு இருக்கப்பட்ட தனுசோ இந்திரன் கையில் இருக்கக்கூடிய வஜ்ராயுதம் போல இருக்கு. இவர் எங்க இந்திரன் கையில் இருக்கக்கூடிய வஜ்ராயுதத்தை பார்த்தாருன்னா பிறந்தன்னைக்கே பார்த்துட்டார், பிறந்தன்னைக்கே பார்த்துட்டார். அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு தெரியுமா? அந்த இடம் வரும்போது சொல்றேன். ஹனுமானுடைய அவதாரம் அப்படிங்கிறது உத்தரகாண்டத்துல கிளீனா வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. குரங்குகள் வானராளுடைய அவதாரமே உத்தரகாண்டத்துல கிளீனா வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏதோ நம்ம கபி கபிங்கிறத குரங்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம். கபி அப்படிங்கிறது ஏதோ இங்க பார்க்கப்பட்ட குரங்கு மாத்த கபி இல்லை. இதெல்லாம்
க பி அப்படிங்கிறதையே கடப்பையாதி சங்கி இருக்கு இல்லையா, கடப்பையாதி நான் அடிக்கடி சொல்லுவேனே ஒரு சூத்திரம், கடப்பையாதி சூத்திரம். அதாவது நம்பரிங் த ஆல்பபெட்ஸை நம்பர் பண்றது. காங்கிறது 1, கா 2, கா 3, கா 4, ngா 5 இப்படி போகும். இல்ல ngா 5 இல்ல ngா 1. அப்புறம் சா ஜ ஜா சா ச ஜா ஜ. இது 5 6 7 8. அடுத்தது 1 எடுத்துக்குன்னு கேட்டா கா டா டா 1 டா 2 டா 3 டா 4 காட்ட த த த த. இதுக்கு தா அப்படிங்கிறது திரும்பி 1 வரும். 1 1 இல்லையா, க பி அப்படிங்கிறது 1 1 இல்லையா, 11. ஏகாதச ருத்ரத்தினுடைய தத்துவமாக்கம் கபி. 11ங்கிறது ருத்ரங்கள். அதனாலதான் ஹனுமான ருத்ராம்சம் சொல்றோம். சாதாரண குரங்கு கிடையாது இதெல்லாம். இந்த உத்தரகாண்டத்துல வானரானுடைய ஜென்மம், அதே மாதிரி ஹனுமான் பிறந்த சரித்திரத்தை ரொம்ப விஸ்தாரமா சொல்லியிருக்கு. சுக்ரீவன் வாலி பிறந்தது எப்படி, பிரம்மா எப்படி அவளுக்கு இந்த கவித்துவம் கிடைச்சது, வானரத்துவம் கிடைச்சது, இதெல்லாம் ரொம்ப விஸ்தாரமா அழகா சொல்லியிருக்கு உத்தரகாண்டத்துல. என்ன ஒரு மிஸ்ஃபார்ச்சூன் அப்படின்னு கேட்டா, உத்தரகாண்டத்தை நம்மள இப்ப பாராயணம் பண்றதுக்கு வச்சுக்கிறது இல்லை. மேபி அதனுடைய வெலாசிட்டினாலேயோ இந்த வால்யூம் இருக்கே அதனாலேயோ என்னவோ தெரியல, அதை பாராயணத்துக்கு வச்சுக்கிறது இல்லை. பட்டாபிஷேகம் வரைக்கும் பாராயணம் பண்ணி வாழ்ந்து இருக்கும். உத்தரகாண்டம் ரொம்ப கண்டிப்பா நோ டவுட் அபவுட் இட் வால்மீகி எழுதுறது. ஏன்னா அது அப்படி ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஆரம்பத்துல இருந்தே வந்துட்டு இருக்கு. உத்தரகாண்டம் வால்மீகி எழுதலை அப்படின்னு வால்மீகி இன்னும் உட்காந்து தெரிஞ்சுட்டாங்க. உத்தரகாண்டம் வால்மீகி எழுதலை அப்படிங்கறது சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்றா. ஒரே ஒரு ரீசன் தான் அவ சொல்றா. கடைசியில ராமரை இந்த துர்வாசா பாக்குறாரு இல்லையா, பார்த்த உடனே அப்ப யமதர்மராஜா பேசின்னு இருக்கா, லக்ஷ்மணன் அப்படி இப்படி இதெல்லாம் சம் விஷயங்கள் அங்க நடந்துட்டு இருக்கேன். அப்போ துர்வாசா சாப்பாடு கேட்கிறார். இது வால்மீகியினுடைய பாணியா? வால்மீகி இப்படி எழுதுவார், ஒருத்தர் சாப்பாடு போடுன்னு கேட்கிறார். அதனால அவர் இப்படி ஒரு கான்ட்ரவர்சிக்கு இந்த ஒரு விஷயம். வால்மீகியினுடைய பாணி வேணும்னா சாப்பாடு போடுன்னு சொல்றது அல்லாம இருக்கலாம். ஆனா துர்வாசனுடைய பாணி இதுதான். இவர் எங்க போனாலும் சாப்பாடுக்கு தான் போறார். தர்மபுத்திரட்ட போனார், சாதம் போடுங்க. அம்பரீஷன் போனார், சாதம் போடுங்க. இவர் ராமன்ட்ட சாதம் போடுவார். இப்ப என்ன பதில வால்மீகி கிருத்தம் தான். ஏன்னா வால்மீகி ராமாயணத்துக்குள்ளேயே ஷட்காண்டாணி ததோத்தர அப்படின்னு உத்தரத்தை எழுதுறார் அப்படின்னு வருது. ஆனா உத்தரகாண்டம் எப்போ பண்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, சீதை ராமன் கூட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம், லவகுஷால ராமன் கிட்ட கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உத்தரகாண்டம் பண்றார். லவகுஷால் சொன்னது பட்டாபிஷேகம் வரைக்கும் தான். லவகுஷால் ராமனுக்கு பிரவச்சனம் பண்ணினது பட்டாபிஷேகம் வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் வால்மீகி இருந்திருக்கார். இப்போ இருந்துட்டு தான் இருக்கார். என்ன இருந்திருக்கார்? அதனால உத்தரகாண்டத்தை அவர் அப்புறம் ரச்சனை பண்ணியிருக்காரு. அப்படி அதுல வரும், விஸ்தாரமா வரும் வானராவுடைய ஜென்மம் எல்லாம் சொல்றது. அஞ்சனாங்கிறது யாரு, இந்த ரிக்ஷரஜஸ் அப்படிங்கிற ராஜா, அவளெல்லாம் சரித்திரம் நன்னா வரும், அழகா. அப்ப சொல்றேன், இந்த கிருஷ்ணதகாண்டம் சொல்றதுக்கு இடம் வரும் சொல்றேன். சொல்லிட்டு கேக்குறா, பர்வதங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய பிரபையால ஜொலிக்கிறது என்னன்னா, இப்ப ராமனை பார்த்துட்டார் ஹனுமான். ராமனை பார்த்த உடனே எல்லாம் இது வரைக்கும் எல்லாம் பார்த்து ஹனுமான் பார்த்தது தானே இது எல்லாமே. இந்த மலையோ, இந்த கிரியோ, இந்த நதியோ, இந்த காடோ, இந்த மரமோ எல்லாம் ஹனுமான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான். இப்ப என்னன்னா, அதுக்கு அந்த ராமனை பார்த்துட்டு அதை பார்க்கறத, அந்த கண்ணுக்குள்ள ராமன் தான் இருக்காங்கிறத, அந்த ராமன் வழியா இப்ப இதெல்லாம் பார்க்கறத எல்லாமே வேற மாதிரி தெரியும், புதுசா தெரியாது. ராஜ்யார்கோ அமர பிரக்யோ, ராஜ்யார்கள் நீங்கள், அதாவது உங்களுக்கு ராஜ்யம்ங்கிறது உச்சிதமானது, நீங்கள் ராஜ்யத்துக்கு தகுந்தவா. ஆனா வனத்துல இருக்கிறேன், கண்ணை பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா கண்ணில விழுந்துட்டார் ஹனுமான். பத்மபத்ர நிவேக்ஷணோ வீரோ ஜடா மண்டலதாரிணோ அந்யோன்ய சதுருஷோ வீரோ தேவலோகாதிகாகதோ எதிர்ச்சையைவ சம்பிராப்தோ சந்திர சூரியோ வசுந்தரா
விசால வக்ஷசௌ வீரோ மானுஷி தேவரூபிணோ. கண்டுபிடிச்சுட்டார். இங்க தேவாள் மனுஷ ரூபத்துல இருக்காரு. அது நல்லா தெரியறது. யோகியாவகம் மன்யே ரக்ஷிதும் பிருத்திவீமிமாம் சர்வபூஷண பூஷாரஹ கிமர்த்தம் ந விபூஷிதா. இந்த தலையை பார்த்தா ஜடா போட்டுக்க வேண்டிய தலையா? அதுல நல்ல ரத்தின கச்சிதமான சர்வலோகேஸ்வரனுக்கு உண்டான கிரீடத்தை வச்சுக்க வேண்டிய சிரசு இல்லையோ? இந்த நெத்தியில மனசிலா திலகத்தை வச்சுக்க வேண்டிய நெத்தியா? இது கஸ்தூரிய திலகத்தை வச்சுக்க வேண்டிய நெத்தி இல்லையோ? காதில துளசியினுடைய தண்டு வச்சுக்க வேண்டிய காதா? மகர குண்டலம் போட்டுக்க வேண்டிய காது இல்லையா? கழுத்துல சர்வாபரணங்களும் போட்டுக்க வேண்டிய சரீரம். இங்க ஆபரணம் எதுவும் இல்லாமக்கு நீங்கள் சர்வாபரண பூஷார்கௌ கிமர்த்தம் நாபிபாஷ் கிமர்த்தம் அபிபூஷிதா. ஏன் போட்டுக்காம இருக்கு? ஆயதாச்ச சுவృத்தாச்ச பாவः பரிகோஷ்பமாக சிம்ஹஸ்கந்தௌ மகோரஸ்கௌ சமதாயிவ கோவருஷௌ. பசுக்களுக்கு பின்னாடி இந்த ககுத் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குமே, அந்த ககுத்னா அந்த இந்த பின்னாடி இருக்கப்பட்ட அந்த அதுக்கு என்ன சொல்லுவது? அது தமிழ்ல என்ன சொல்லுவா? அந்த காலைக்கு பின்னாடி இருக்குமே, குழம்பு இல்ல, குழம்பு தான் காலுக்கு காலில் இருக்காது இல்லையா? காலைக்கு பின்னாடி அந்த கொழுப்பா? ஆமா, அது அதுக்கு என்ன சொல்லுவா? திமிழ். திமிழ். அதுக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல ககுத் அப்படின்னு பேரு. ககுத். அதுக்குமே அத கதை என்னன்னா, ககுஸ்தன் ஒரு ராஜா. ககுஸ்தன். இந்த ககுஸ்தன்கிற ராஜா எதுனால அவருக்கு ககுஸ்தன் பேரு வந்தது அப்படின்னு பார்த்தா, அவர் ராட்சசால் கூட யுத்தத்துக்கு போறார். உடனே இந்திரனே காளமாட்டு ரூபத்துல வரார். வந்து அந்த காளமாட்டு ரூபத்துக்கு மேல, அந்த ககுத்துக்கு மேல, அந்த திமிழ் அதுக்கு மேல உட்கார்ந்தார். யுத்தம் பண்ணாருங்கிறதுனால அவருக்கு காகுஸ்தன் அப்படின்னு பேர். சோ அந்த மாதிரி ஒரு எடுப்பான ஒரு சரீரம், ஒரு எடுப்பான புஜங்கள், இதெல்லாம் எவ்வளவு பூஷணங்கள் போட்டாலும் தகும். இது உங்களுக்கு அது பூஷணமா இருக்காது. அந்த பூஷணங்களுக்கு உங்க மேல விழுந்தா அது ஒரு பூஷணத்துக்கு பூஷணமா போயிடுமே. அப்படி இருக்கிற நீங்கள் ஏன் இங்க பூஷணங்கள் எதுவும் போட்டுக்காம இருக்க? பிரகாசதே எதேந்திரஸ்ய வஜ்ரே ஹேம விபூஷிதே. கையில் இருக்கக்கூடிய கோதண்டமோ இந்திரன் கையில் இருக்கக்கூடிய வஜ்ரம் போல திளங்கிறதே. மகா பிரமாணோ விபுலோ சப்தஹாட்டக பூஷணோ சப்தஹாட்டக பூரணோ ஜீவிதாந்த கரைர் கோரைகி ஜுவலத்விரிவ பன்னகைகி. நீண்ட புஜங்கள், உருண்ட தோள்கள், கட்டுமஸ்தான சரீரம், ஒட்டின வயர், விரிஞ்ச மார்பு, ஒத்த சரீரம், ஆஜானுபாகு, இதெல்லாம் பார்க்கறத நீங்கள் சத்தியமா தேவாள் அப்படிங்கிறது நன்னா, மனுஷால் இல்லை அப்படிங்கிறது நன்னா தெரியறது. உத்தமோத்தமமான தேவாள்னு தெரியறது. யாரு நீங்கள், எங்கேருந்து வந்தேள், எப்படி இங்க வந்தேள், எதுக்காக வந்தேள், யாருக்காக வந்தேள், இப்படின்னு ஓரோன்னே கேள்வி மேல கேள்வியா கேள்வி மேல கேள்வியா ஹனுமான் கேட்டுன்னு இருக்கார். ராமரும் சரி லக்ஷ்மணரும் சரி ஒரு வார்த்தை பேசணுமே. கப் சுப்பு இருக்கா? கேட்கறதா? பின்னாடி பின்னாடி கேட்கறதா? இல்ல பின்னாடி கேட்கறதா கேட்டேன். வரட்டும். ஜெனரேட்டர் போயிடுச்சா?
இப்படி கேட்டு இருக்கார். ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கு மேல வார்த்தையா, வார்த்தைக்கு மேல வார்த்தையா ஒரு ஒரு வார்த்தையா கேட்டு இருக்கார் ஹனுமான். ஒரு வார்த்தை இவாளால பேச முடிய மாட்டேங்கிறது, சைலண்டா இருக்கா. கேட்கிறார் ஆஞ்சநேயர் ராம லக்ஷ்மணர் கிட்ட, ஏவம் மாம் பரிபாஷந்தம் கஸ்மாத்வை நாபிபாஷதா. நான் இப்படி பேசிட்டே இருக்கேனே, நீங்க பேச மாட்டீங்களே. ஏன் நான் ஏதாவது தப்பா கேட்டுட்டேனா? நான் கேட்டதுல ஏதாவது குறை இருக்கா? உங்களை ஏதாவது குறைச்சல நான் பேசிட்டேனோ? என் மேல உங்களுக்கு ஏதாவது கோபம் இருக்கோ? நான் கேட்டுட்டே இருக்கேன், பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே. சத்தியமா தெரியறது நீங்க பதில் சொல்லாதது உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாதது, உங்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாததுங்கிறதுனால இல்லை, நான் கேட்டதுல ஏதாவது குறை இருக்கா? ஏன்னா நான் இவ்வளவு கேட்டுட்டே இருக்கேன். ஏவம் மாம் பரிபாஷந்தம் கஸ்மாத்வை நாபிபாஷத. இது உங்களை பேச வைக்காம தடுக்கிறது. இவ்வளவு நான் கேட்டுட்டு இருக்கேனே, ஆமாம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பதில் சொன்னா பொறுமை. நீங்க தெய்வமா அப்படின்னு தானே நான் கேட்டிருக்கேன். நீங்க தெய்வம் அப்படின்னு தானே சொல்லியிருக்கேன். அதை ஒத்துண்டா பொறுமை. அதுக்கு வேற ஒன்றும் இங்க பெரிசா தலை போற காரியம் ஒன்றும் இல்லையே. ஏன் பதில் பேசாம இருக்கு? ஏன் நான் என்னை பத்தி சொல்லாததுனால உங்களை நீங்க காட்டிக்க மாட்டேங்கிறீங்களா? உங்களை பார்த்த உடனே என்னை பத்தி சொல்லிக்கிறேங்கிறத எனக்கு மறந்து போயிடுத்து, நான் என்னையே இழந்துட்டேன். இப்ப யார்கிட்டயாவது ஒரு உலக நடப்பு எப்படி அப்படின்னு கேட்டா, யார்கிட்டயாவது பேசுறத முதல்ல நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்கறதா உலக நடப்பு. அதை மறந்து போயிட்டார் ஹனுமான். ஏன்னா தன்னை மறந்துட்டார். வந்து ராமனே லக்ஷ்மணனே, அதுவும் ராமனை பார்த்த உடனே தன்னை இழந்தாச்சு. அப்புறம் தன்னை இழந்ததை போய் திருப்பி ஹனுமானுக்கு ராமன்கிட்ட தன்னை பத்தி சொல்லிட்டு எப்படி நீங்க யாருன்னு கேட்க முடியும்? ஆனா அவள் எதுக்கு நிற்கிறான்னு இவருக்கு புரிஞ்சுட்டார். அவளுக்காக தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறார் பாருங்க. இங்க தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறது கூட ராமனுக்காக ஆரம்பிக்கிறது. அப்படி ஆரம்பிக்கிறது. தன்னை பத்தான் அனுமான் அப்படின்னு ஒருத்தன் இருக்கான் அப்படின்னா எதுக்கு? ராமனுக்காக சொல்றார். அதுவும் தன்னை பத்தி சொல்லிக்கிறத எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் பாருங்க. இதெல்லாம் கத்துக்கணும். சுக்ரீவோ நாம தர்மாத்மா கஷ்டித் வானர புங்கவஹா. சுக்ரீவன் ஒரு வானர புங்கவன். அந்த வானர புங்கவன் பாலியனுடைய தொந்தரவால அவதிப்பட்டு இருக்கார். பிராப்தோகம் பிரேஷிதஸ்தேன சுக்ரீவேன மகாத்மனா. அந்த சுக்ரீவன்கிற அந்த மகாத்மாவால என்ன உங்கள்கிட்ட அனுப்பப்பட்டது. இந்த இடத்துல சுக்ரீவனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்றார் ஹனுமான். அப்பா நீ பயந்து நீ முதல்ல இவா முன்னாடி நீ வராம என்ன அனுப்பினி, அதுக்கு உனக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். நீ ஹனுமான் நீ இரு, நான் போய் யாராவது பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு போகாம என்ன அனுப்பினி, அதனுடைய உன்னுடைய அந்த கருணைக்கு ஒரு தேங்க்ஸ். அது உன்னுடைய பயமோ கருணையோ என்ன வேணா அதுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்றார். அவர் இங்க இந்த ரிஷிமுக பர்வதத்துலதான் அந்த சுக்ரீவன் இருக்கார். தஸ்யமாம், அந்த சுக்ரீவனுக்கு நான் ஒரு சச்சிவன் கூட இருக்கக்கூடிய அந்த சுக்ரீவனுக்கு நான் ஒரு சச்சிவன், எனக்கு ஹனுமான் அப்படின்னு பேர். இப்படி சொன்ன உடனே ராமர் கேட்கிறார். ராமர் லக்ஷ்மணன் சொல்றார். ஏவ முக்த்வா து ஹனுமான் ஸ்தௌ வீரோ ராம லக்ஷ்மணோ வாக்யஜ்ஞோ வாக்யகுசலஹ புனர்னோவாச கிஞ்சன. வாக்யஜ்ஞஹ வாக்யகுசலஹ புனர்னோவாச. அதாவது இங்க ஏன் ராமன் ஹனுமான் கிட்ட பேசலை? ஹனுமான் ஒரு குரங்கு தானே அப்படிங்கிறதுக்காக பேசாம இருந்தவர் ராமன். ராட்சசியான சூர்பனகை கிட்டேயே தன்னை பத்தி சொன்னவர் ராமன். சூர்பனகையை உட்கார வச்சு ராமாயணத்தை பூரா சொல்லியிருக்கார் ராமர். கபந்தனுக்கு ராமாயணத்தை சொல்லியிருக்கார் லக்ஷ்மணன். அதனால இவ அந்த வேற்றுமை பார்க்கக்கூடியவா இல்லை.
சரி, இப்ப இவர்கிட்ட போய் நம்ம என்ன சொல்லுறதுக்கு கிடக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அந்த ஒரு ஆச்சாரஹீனம் அப்படின்னா குகனை போய் ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆமா, அப்ப ஏன் ஹனுமான் கிட்ட பேச மாட்டேங்கிறா? பேச தெரியலையோ அப்படின்னா ராமனை சொல்றது வால்மீகி பகவானே முதல்ல கேட்கக்கூடிய அந்த 16 கேள்விகள் கேட்டோடனே நாரதர் வால்மீகி சொல்றார், புத்திமான் நீதிமான் வாக்மி. வாக்மிங்கிறார் ராமன். பேச தெரிஞ்சவாழ்லயே சிரேஷ்டமானவன் ராமன் அப்படிங்கிறார். பேச்சாளிகளுக்குள் சிறந்த பேச்சாளி ராமன் அப்படிங்கிறத பேச தெரியாமக்கி பேசலை. வாக்கியோ வாக்கிய குசலோ, அண்ணா பேச தெரியும், அது ஒரு சமத்காரமா பேச தெரியும். சமத்காரமா பேச தெரியறதுன்னா என்னன்னா ஒரு பேச்சு பேசுறதையே கேட்கக்கூடியவா அப்படிங்கணுமா, அதுக்கு சமத்காரம்னு பேர். அப்படி பேச தெரியும் ராமனுக்கு. வாக்கியோ வாக்கிய குசலோ, பேசினா அப்படியே ராமன் பேசுறத கேட்டா அப்படியே ஆது வா பிறந்து பார்த்துட்டு இருப்பா. அப்படி இருக்கப்பட்ட ராமர் ஹனுமான் பேசுறத பார்த்து வாய பிறந்து அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கார். ஏன்? ஹனுமான்கிற அந்த பக்தனை பார்த்த உடனே பகவானோட பேச்சு அடங்கி போயிடுத்தோம். பிரம்மஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, எங்க போனா மனசும் வாக்கும் லயிக்குமோ அதுக்கு பிரம்மம் அப்படின்னா, அந்த பிரம்மமே ஒரு இடத்துல போய் லயிக்கிறது. பக்தன் அப்படின்னு வரது அந்த பிரம்மமே எங்க போய் உட்கார்ந்து. அதனால அங்க ஹனுமானை பார்த்த உடனே ராமனுக்கு வாக்கு அடங்கிடுத்து. அதனால லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்ற, தமபியபாஷத சௌமித்ரே. அதுவும் முகத்தை முஞ்சியா வச்சுட்டு சொல்லலையா, பிரகிருஷ்டவதன ஸ்ரீமான். ஹனுமான பார்த்த உடனே முகம் பிரைட் எடுத்து. போன சர்க்கத்துல எப்படி அழுதுன்னு இருந்தார், இந்த சர்க்கம் ஹனுமான பார்த்துட்டார். ஹனுமான பார்த்த உடனே முகம் பிரைட் ஆயிடுச்சு. அப்படி பிரைட் ஆனோடனே பிரகிருஷ்டவதன ஸ்ரீமான சீதை. பிரகிருஷ்டவதனா என்ன அர்த்தம்னா, எந்த சந்தோஷம் அடைஞ்சார் ராமன் அப்படின்னு கேட்டா, சந்தோஷம் அடைஞ்சிருக்கார். எந்த சந்தோஷம் அடைஞ்சார்? அந்த பிரங்கிற அந்த உபசர்க்கத்துக்கு என்னவோ காரணம் இருக்கு. என்ன சந்தோஷத்தை ராமன் அடைஞ்சார் அப்படின்னா, சீதை கிடைச்சாச்சுங்கிற சந்தோஷத்தை அடைஞ்சாராம். ஹனுமான பார்த்த உடனே பிரகிருஷ்டவதன ஸ்ரீமானு பிராதரம் இதமப்ரவீத் பாதரம் பார்ஸ்வதஸ்திதம் சச்சிவோயம் கபீந்திரஸ்ய சுக்ரீவஸ்ய மகாத்மனா. மகாத்மாவான சுக்ரீவனுக்கு இவர் இந்த நிற்கிறவன் சச்சிவனாம். அதனால இந்த சச்சிவன் கிட்ட நீ பேசி லக்ஷ்மணா. தமப்யபாஷத சௌமித்ரே சுக்ரீவ சச்சிவம் கபிம் வாக்கியம் மதுரைர்வாக்கியை ஸ்நேகயுக்தம் அறிந்தமும். ஹனுமானுடைய பெருமையை பூரா ராமர் எடுத்து வைக்கிறார் லக்ஷ்மணன் கிட்ட. வாக்கியம் பேச தெரிஞ்சவன் ஹனுமான்கிறார். யாரு சொல்றா? பேச தெரிஞ்சவாழ்லயே பேச்சாளிக்கு பேச்சாளியான ராமன் சொல்றான் பேச தெரிஞ்சவன். வாக்கியம் அதுவும் என்னமா பேசினார் பாத்தியா, மதுரைர்வாக்கியை, ரொம்ப மதுரமா பேசினார். நீ யாரு என்ன வந்திருக்கிறது கூட அதுல கூட எவ்வளவு சாஃப்டா இருந்தது அந்த பேச்சு. ஸ்நேகயுக்தம், ஏதோ ரொம்ப நாள் பழகின வாழ்க்கை பேசுற மாதிரி ஸ்நேகமா பேசியிருக்கார். இப்படி எல்லாம் பேசணுமானா இவன் சாதாரணமான பேச்சாளி இல்லை. அதனால பேசி லக்ஷ்மணா. நான் ரிக்வேத வினீதஸ்ய, அவருடைய வினயம் பாத்தியா, அந்த வினயம் பாத்தியா, இந்த வினயமே இதை காட்டி கொடுக்கறதுன்னா அவன் ரிக்வேதின்னு காட்டி கொடுக்கறது. ரிக்வேத அத்தியனம் பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு காட்டி கொடுக்கறது. நான் யஜுர்வேத தாரிணா, அவருடைய அந்த தாரணா சக்தி, ஞாபக சக்தியை பார்த்தியா, அந்த ஞாபக சக்தியை எதை காட்டுறதுன்னா அவன் யஜுர்வேதம் படிச்சிருக்கான் அப்படிங்கிறத காட்டுறது. ஞாபக சக்தின்னா என்ன அர்த்தம்னா, சொன்னதை திருப்பி திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஞாபக சக்தி. அது ஏன் எதிர்வேதம் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த எதிர்வேதம் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஞாபக சக்தி நிறையவே வேணும். மற்ற வேதங்களை பத்தி இல்ல, குறவு இல்லை. ஆனா இந்த எஜுர்வேதம் படிக்கிறது, அதுவும் எஜுர்வேதத்துல 2ஆம் காண்டம் 7 காண்டம் இருக்கு. எஜுர்வேதம் 7 காண்டம், ராமாயணம் 7 காண்டம். அதுல எஜுர்வேதத்துல 2ஆம் காண்டம் படிக்கிறத ஒரே வார்த்தை திருப்பி திரும்பி ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸ்வேன பாகதே ஏனோபதாவதி, இதே ஸ்வரத்துல
இதே அங்க இங்க ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கு. கவலை பாயாம இருக்கணும். கவலை பாயறதுன்னு சொல்லுவா. கவலை பாயறதுன்னா இப்ப புருஷ சூக்தத்தில் எடுத்துட்டோம்னா தை யஜ்ஞம் வருகை ஷிப்ரோக்ஷன் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோமா, கடைசியில் அப்படியே வரத்த நானிய ஸ்பந்தா வித்யதே அநாயா அப்படின்பா. இது கொஞ்சம் கவனிக்காம போயிட்டு சொல்லிட்டா வச்சுக்கோ, நானியஸ்பந்தா அயனாய வித்யதே, அந்த பக்கம் திருப்பி நானியஸ்பந்தா வித்யதே அநாயா, திருப்பி அந்த பக்கம் இப்படி அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் கவலை பாஞ்சுட்டே இருக்கும். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துல இது மாதிரி வரும். இது மாதிரி யஜுர்வேதம். யஜுர்வேதம் படிக்கிறது தான் படிச்சிருக்கார் ஹனுமான் அப்படின்னு எப்படி தெரியறதுன்னா தாரணா சக்தியால, இந்த ஞாபக சக்தியால யஜுர்வேதம் படிச்சிருக்காங்கிறது தெரியாது. சாமவேத விதுஷா, இந்த வித்வத் இருக்கே, முகத்தில் இருக்கப்பட்ட இந்த வித்வத்து அது எதை காட்டுறதுன்னா சாமவேதம் படிச்சிருக்காங்கிறது தெரிகிறது. என்ன நான் அசாமவேத விதுஷாங்கிறார். இந்த வித்வத்து அசாமவேதிக்கு கிடைக்காது. இந்த வினயம் ரிக்வேதம் படிக்காதவனுக்கு இந்த வினயம் இருக்காது. யஜுர்வேதம் தெரிஞ்சுக்காதவனுக்கு இந்த புத்தி சக்தி ஞாபக சக்தி இருக்காது. சாமவேதம் கற்காதவனுக்கு இந்த வித்வத் இருக்காது. சக்கியமேவாம் விபாஷித்தும் புத்திரமில்லை நூனம் வியாக்கரணம் கிருஷ்ணம். வியாக்கரணத்தை கம்ப்ளீட்டா படிச்சிருக்காங்கிறது தெரிகிறது. நவ வியாக்கரண பண்டிதன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம 9 விதமான வியாக்கரணங்களையும் சூரியன் கிட்ட இருந்து படிச்சாரா. உத்தரகாண்டத்துல சொல்றா எப்படி படிச்சாருன்னா, உதயத்திலேருந்து அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்குள்ள 9 வியாக்கரணத்தையும் படிச்சுட்டாரா. சூரிய உதயத்திலேருந்து அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்குள்ளால 9 விதமான வியாகரணங்களை படிச்சிருக்காரு. இது ஏதோ இங்கிலீஷ் கிராமரை வச்சுட்டு சம்ஸ்கிருதத்தினுடைய கிராமர் அளக்காதேங்க. இங்கிலீஷ் கிராமர் குட்டை, சம்ஸ்கிருத வியாக்கரணம் சமுத்திரம். அது ஒரு வியாகரணம் தான் இப்போ உலகத்திலேயே இருக்கு. அதுவே படிக்கிறதுக்கு ஜென்மா போறாது. பாணினிய வியாகரணம் ஹனுமான் அப்படி அந்த பாணினிய வியாக்கரணம் மாதிரி 9 விதமான வியாக்கரணங்கள் ஹனுமான் படிச்சிருக்காரு, தேர்ச்சி பெற்றிருக்காரு அப்படிங்கிறது. அதுவும் எப்படி படிச்சாருன்னா சூரிய உதயத்திலே அந்த அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்குள்ள படிச்சு முடிச்சுட்டாரு. வியாக்கரண சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுட்டாரு. அந்த இப்போ இருக்கப்பட்ட அந்த பாணினிய வியாக்கரணத்தையே ஒரு சூத்திரம் படிக்கிறதுக்கே குறைஞ்சபட்சம் ஒரு சூத்திரம் தான் இப்ப பாருங்க. ஹலந்தியம் எப்படி ஒரு சூத்திரம் இருக்கும். ஹலந்தியம் இது முதல்ல சூத்திரம். ஹலந்தியம் அப்படின்னு ஒரு சூத்திரம். இந்த சூத்திரம் படிக்கணுமானாலேயே இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கு, இதனுடைய அர்த்த விசேஷங்கள் என்ன, இது எதை குறிக்கிறது, இது படிக்கணுமானாலேயே மினிமம் 2 days வேணும். மினிமம் 2 நாள் வேணும். அப்படி 2000 லட்சம் சூத்திரங்கள் இருக்கு. பாணினி மொத்தமா சூத்திரம் படிச்சதுனால ஆகாது. இந்த சூத்திரத்துக்கு பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கார் பதஞ்சலி. பதஞ்சலி தான் பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கார். பாணினி சூத்திரத்துக்கு பதஞ்சலி பாஷ்யம். இந்த 2000 சொச்சம் சூத்திரத்துக்கும் பாஷ்யம். அது மட்டும் படிச்சா போருமா? அதுவும் போராது. வரருச்சியினுடைய வார்த்திகம் படிச்சாதான் இந்த 3 சேர்த்து வச்சுதான் பாணினி வியாக்கரணம் அஷ்டாத்தியாயி அப்படின்னு சொல்லுவா. இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஜென்மா போராது அப்படின்னு சொன்னா 9 வியாகரணங்களையும் ஒரு உதயத்திலிருந்து அஸ்தமன காலத்துக்குள்ளால அத்தியானம் பண்ணார்னா அவருடைய புத்தி சக்தி தனம் எவ்வளவு அதை பார்த்து என்ன ஒரு இடத்துல கூட தப்பு இல்லையா பேசுறதுல. இப்ப ஏன் ராமன் இப்படி சொல்றாரு, நான் ஹனுமன் கேட்டார் சொன்னேன் இல்லையா, நான் பேசினது ஏதாவது தப்பு இருக்கா அப்படின்னா பேசுறது தப்பே இல்லை அப்படிங்கறத நிரூபணம் பண்றதுக்காக நவவியாகரணம் நூனம் வியாகரணம் கிருஷ்ணம் அனேன பகுதாஸ்ருதம் நிறைய தெரிஞ்சிருக்காரு. பகுவியாகரதானேன ந கிஞ்சித் அபசப்திதம், ஒரு இடத்துல கூட அபசப்தம் இல்லை. அப்படி திக்கு முக்காடல அப்படின்னு சொல்லலை, பழி சனி இப்படின்னு சொல்லலை ஒரு வாரத்து ஒரு இடத்துல கூட. கிஞ்சித்து அபசப்திதம், எல்லா பேச்சும் கிளியரா இருக்கு. அப்படி பேசுறத கூட முகத்தை செலவா கோஷ்டி காணிச்சுட்டே பேசுவான். முகத்தை கோஷ்டி காணிச்சுண்டு பாணியினுடைய ஏதாவது வியாகரணம் சொல்றது வாயில எங்கெல்லாமோ போயிட்டு வந்துடும் பேசுறத. அப்படி எதுவும் இல்லாம ஒரு சேஷ்டை இல்லாம even though being a vanara
ஒரு சேஷ்டை இல்லாம ஸ்டில்லா நின்னுண்டு ஸ்ட்ராங்கா இருந்து ஸ்டெடியா பேசுறாரு. நமக்கே நாசிகியோஸ்சாபி லலாட்டே ச ப்ருவோஸ்ததா அந்யேஷ்வபி ச சர்வேஷு தோஷः சம்விதிதः குசித். இப்படி ஹனுமான் வந்து நின்ன உடனே ராமன் ஹனுமான தலையில இருந்து கால் வரைக்கும் பூர்ணமா பார்த்து எடுத்துட்டார். பார்த்தா ஒரு இடத்துல கூட ஒரு தோஷம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இல்லாம பர்ஃபெக்டா இருக்காரு. உங்க ஒரு தோஷம் சொல்றதுக்கு இல்லையே, ஒரு உத்தம அது சரீரமே ஒரு லட்சணம் இருக்கும். ஒரு யோகியினுடைய சரீரத்துக்கே அதுக்கு உண்டான லட்சணங்கள் உண்டா. எல்லாம் தூரமா இருந்தா யோகின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா அப்படி சொல்றது. அதனாலே பரமஹம்சர் யாரையாவது வந்து பார்த்தாருன்னா உடனே சட்டையை கட்ட சொல்லுவார், சரீரத்தை பார்ப்பார், பார்த்து புரிஞ்சுப்பார் இவனுக்கு என்ன சரியாக, இவன் எப்படி இருக்கான், எந்த ரீதியில் இருக்கான் அப்படிங்கறத சரீரத்தை பார்த்த உடனே அவருக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்படி பேசியிருக்காருன்னா பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசியிருந்த பாருங்கோ. நான் இவ்வளவு நேரமா என்னத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன்னா, ஹனுமான் பேசினது ராமர் ரசிச்ச அந்த பேச பத்தி மாத்திரம், ஹனுமான் பேசினதை பத்தி மாத்திரம் ராமர் பேசினதை நான் பேசிட்டு இருக்கேன். அதுவே முடிய மாட்டேங்கிறது. நடுவில் வேற ஒன்றும் சொல்லவும் இல்லை, இதுதான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனா எப்படி ஹனுமான் ராமர் கிட்ட பேசுறத ராமர் ரசிச்சார், அது ரசிச்சதுனால எப்படி லக்ஷ்மணன் கிட்ட சொல்றார் அவிஸ்தரம் அசித்தம் அவிளம்பம் அவ்யதம் அவிளம்பிதம் அவ்யதம் உரஸ்தம் கண்டகம் வாக்கியம் வர்த்ததே மத்தியமேஸ்வரே. மத்தியமஸ்வரத்துல பேசுறார். அதுவும் அவிஸ்தரம், இழுத்து பிடிச்ச ஜவு இழுக்கிற மாதிரி இழுக்கலை. அது இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் வந்தேன்னா, இப்படி இழுப்பா இல்லையோ, ஒரு காரியத்தை சொல்ல வேண்டிய பாயிண்ட்க்கு சொல்லணும், அதுக்கு போட்டு ரவுண்டு பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடாது, பீட்டிங் ஆன் தி புஷஸ் அது கூடாது. ஒன்று சொல்லணும்னா டப்புன்னு சொல்லிடணும். ஆனா அது சொல்லறத ரொம்ப ஷார்ட்டாகவும் சொல்லக்கூடாது, ரொம்ப லாங்காகவும் சொல்லக்கூடாது. அவிஸ்தரம் அவிளம்பிதம். சரி, சொல்ல வேண்டியது நிறைய இருக்குங்கிறதுக்காக ஸ்பீடா சொல்லக்கூடாது, ஸ்பீடா சொன்னா புரியாது. அது சாஃப்ட் பதுக்க சொல்லணும், அதுக்காக ரொம்ப பதுக்க. இப்போ உங்களுக்கு என்னைக்கு தீர்றது, கோட்டாவை தான் வரும், அப்படி இல்லை. ஆனா இப்ப என்ன சொல்ல இந்த சென்டர் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்டோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி இல்லை. அது எப்படி இருக்குன்னா, அந்த ஹனுமான் பேசினது, ஹனுமான் போறார், ராட்சசிகள் பூரா சுத்தி வர படுத்துட்டு இருக்கா, சீதை பயந்துட்டு இருக்கா, தூக்கு கயிறுல கழுத்தை போட்டு இருக்கா, எப்ப வேணா தூக்க போட்டுக்கலாம். அதுக்கு நடுவுல சமக்கிரம் ராமாயணத்தை பூரா சொல்லியிருக்காரு. ஒரு இந்த கேப்ல அந்த ராமாயணம் இந்த ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் அதுக்குள்ள சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த பூர்ணமா சீதைக்கு புரியும்படியா, அதுக்காக ஓட்டவும் இல்லாம விளம்பவும் இல்லாம சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி கரெக்டா சொல்லி முடிச்சிட்டோம். இதுதான் அவிஸ்தரம் அவிளம்பிதம் அசிந்தக்தம். ஒரு டவுட் இல்லாம சொல்றாரு. எழுதி வச்சுட்டு பேசல, எங்கேயோ எழுதி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல விரும்பி இப்படி சொல்லணும், இந்த இடத்துல விரும்பி இப்படி சொல்லணும், அப்படி எழுதி வச்சுக்கிற பழக்கமே இல்லை. பாக்குறாரு ஹனுமான் கையில ஏதாவது இந்த பிரவச்சனத்துக்கு வந்தா பிட் நோட்டீஸ் மாதிரி எல்லாம் வச்சுப்பா இல்லையா, அதை ஏதாவது டைரி எல்லாம் வச்சுப்பா பிரவச்சனத்துக்கு வச்சுக்கிறதுக்கு. அதெல்லாம் ஏதாவது பாயிண்ட் எல்லாம் எழுதி வச்சுக்கிறாங்க. ஹனுமான் ராமர் பாக்குறான், ஹனுமான் ஏதாவது டைரி எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்காங்க, ஒண்ணும் இல்லை. அப்படியே வர்றார், சும்மா உட்கார்றார், வந்தா நிற்கிறார், அப்படியே பேசுறார். ஆஹா, பாயிண்டா சொல்றார், சந்தேகம் இல்லாம சொல்றார். அவ்யதம், ஒரு வார்த்தை கூட அதுல இருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு இல்லாம, ஒரு வார்த்தை கூட தூ கூட அதுல இருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு இல்லாம அப்படி பேசுறார். சம்ஸ்கார கிரமசம்பன்னம் அத்புதாம் அவிளம்பிதாம் உச்சாரயதி கல்யாணி வாஜம் ஹிருதய ஹர்ஷினி. எல்லாத்துக்கும் மேல ஹிருதயத்தை தொடும்படியா பேசுறாங்க. அது பேசணும் இல்லையா, ஏதோ பேசிட்டு போயிடலாம், ஹிருதயத்தை தொடும்படியா பேசணும். அது பேசுறாரு. அந்த ஹிருதயத்தை டச் பண்றது இவர் பேசுறது, அந்த வாக்கு
அதுவும் மதுரமா இருக்கு. 3 ஸ்தான வியஞ்சனஸ்தயா. இவர் பேசுற மாதிரி யாராலையும் பேச முடியாது லக்ஷ்மணா. யாருக்கு இவன் தூதனா இருக்கானோ, யாருக்கு இவன் சச்சிவனா இருக்கானோ அவன் ரொம்ப பாக்கியம் பண்ணினவன்ட்டார். தன்னகே சொல்லிக்கிறார். என்ன இது மாதிரி ராமன மாதிரி பாக்கியம் பண்ணோ யாராவது உண்டோ? யாருக்கு இவன் எஸ்ய தூதா ஏவம் விதோ எஸ்ய தூதா ந பவேத் பார்த்திவஸ்ய தூ சித்தியந்தி கதம் தஸ்ய காரியாணி கதையோ அந்யகா. இவனை மாதிரி ஒரு தூதன் ஏதாவது ஒரு ராஜா கிடைச்சாரானா அவனுடைய காரியம் நடந்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி பேசுன எதே சொல்லிட்டு இருக்கார். உடனே சொல்றார், விதித்தா நவோ குணா வித்வானு சுக்ரீவசிய மகாத்மனா. இவனை பிடிச்சுக்கோ லக்ஷ்மணா, இவன் வழியா நமக்கு சுக்ரீவன் போயிடலாம் சொன்னாரா. ஹனுமன் கேட்கிறார் லக்ஷ்மணன் கிட்ட, ராமன் பேசுறது கேட்கிறார். இதுதான் புத்திசாலித்தனங்கிறது. உடனே லக்ஷ்மணன் பேசுறது வரைக்கும் அப்படியே காதுன்னு இருக்கட்டும். ஹனுமான் முன்னாடி நின்று இருக்கார். ராமன் லக்ஷ்மணன் கிட்ட பேசுறார். நீ சொல்லுங்கிறார். அது நீ சொல்லுறதே அது ஹனுமானுக்கு காதுல கேட்கறது தானே. ஓ, உங்களுக்கு சுக்ரீவன் கிட்ட போனோமா அப்படின்ட்டார். ஷார்ப்னஸ். உங்களுக்கு சுக்ரீவன் கிட்ட போனோமா அவ்வளவுதானே, நான் கொண்டு போறேன் சொல்றார் லக்ஷ்மணன். ஆனா அண்ணா சொல்லிட்டார் இல்லையா, சொல்லாம இருக்கவும் முடியாதே, சொல்லித்தானே ஆகணும். சொல்றார், கேட்டேளே இது யாரு தெரியுமா அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் ஹனுமானுக்கு ராமாயணத்தை பூரா உட்காந்து, தசரதன்கிற ராஜா இருந்தார், சக்கரவர்த்தி குலத்துக்கே அதிபதியா இருந்தார், எல்லாம் சொல்லட்டும். அதுல நாங்க 2 பேரும் மனத்துக்கு வந்திருக்கோம். அகம் செய்வச்ச ராமஸ்ட சுக்ரீவம் சரணம் கதவோ. நானும் சரி ராமரும் சரி சுக்ரீவனை சரணாகதி பண்றதுக்கு வந்திருக்கோம். ஏஷதத்வாச்ச வித்தானி பிராபியச்ச சானுத்தமம் யசஹ. யாரு தன்னுடைய கீர்த்தியும் எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணிட்டு வனத்துக்கு வந்திருக்கானோ அவன் சுக்ரீவனை சரணம் அடையறதுக்கு வந்திருக்கான். இவன் சாதாரணமா நினைச்சுடாதே ஹனுமன் சுக்ரீவனை சரணம் அடையணும்னு வந்திருக்கான்றதுனால சாதாரணமா நினைச்சுடாதே ஹனுமன்ங்கிற அந்த திருஷ்டியில லக்ஷ்மண சுவாமி சொல்றார், லோகநாதா புரா பூத்வா லோகநாதா. முன்னாடி லோகநாதனா இருந்தவர் இப்போ புரா பூத்வா சுக்ரீவம் நாதமிச்சதி. சுக்ரீவம் நாதமிச்சதி. எவருடைய நாட்டுப்பெண் சீதையோ, எவருடைய தர்மபத்னி சீதையோ, அந்த சீதையினுடைய கணவன் எவரோ அவர் சுக்ரீவனை சரணாகதி பண்ணிட்டு வந்திருக்கார் சீதைக்காக. இப்படி சொன்னோன்னு ஹனுமான் சுக்ரீவனை சரணாகதி பண்ண வந்திருக்கா, சரி சுக்ரீவன் கிட்ட நான் உங்களை கூண்டுவை அடைக்கலம் கொடுக்க சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா ஹனுமான் மக்கு. ஹனுமான் இப்ப என்ன சொல்லுமா சொல்றார், ஆஹா என்ன பெரிய விஷயம், எங்க சுக்ரீவ மகாராஜாக்கு கிடைச்ச பாக்கியம். என்ன, உங்களால சுக்ரீவன் இழந்த ராஜ்யத்தை திருப்பி பெற்றுவன். சுக்ரீவன் திருப்பி பெறுவன். உங்களால இழந்த ராஜ்யம் திருப்பி சுக்ரீவன் உங்களால பெற போறான். பாலியால இழந்த ராஜ்யத்தை உங்களால உங்களுடைய சக்கியத்தால கிடைக்க போறது. சுக்ரீவன் கிட்ட நானே உங்களை கூப்பிட்டு போறேன். இந்த சுக்ரீவன் சொன்னதுனாலதான் நான் பிக்ஷு ரூபத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். நான் வாஸ்தவமா வாழ இருந்தேன். பிக்ஷு ரூபம் பரித்யஜ்ய வானரம் ரூபமாஸ்திதா பிருஷ்டமாரோப்யதோ வீரோ ஜகாம கபி குஞ்சரா. எடுத்துட்டார், தோளை தூக்கி வச்சுட்டார். சொன்னாரே ராமாயணத்துக்கு தோளை தூக்கி வச்சுட்டார். இன்னைக்கு சுக்ரீவன் தோல்ல ஏறின ராமன் புஷ்பக விமானத்துல ஏறி உட்கார்ந்தப்ப கூட சௌக்கியம் அனுபவிக்கலையா ஹனுமானோட தோல்ல இருந்த சௌக்கியத்தை. எதுக்கு அயோத்தியா சிம்ஹாசனத்துல ஏறி உட்கார்ந்தப்ப கூட இன்னும் குத்துறா மாதிரி கேட்கிறார். அது ஹனுமான் தோல்லையே உட்கார்ந்து பழக்கப்பட்டு போயிடுத்து. கபி குஞ்சரகாங்கிறார், யானைக்கு மேல ஏறி உட்கார்ந்து போற மாதிரி 2 பேருமா போறலாம். செல்லுன்னு கொண்டு சுக்ரீவன் முன்னாடி கொண்டு வச்சார். சுக்ரீவன் உடனே ஓட ஆரம்பிச்சார். கையை பிடிச்சு இழுத்து, இங்க வாங்கோ, இங்க இவாளை பாருங்கோ, உங்களுக்கு என்ன பயம் இவாள்கிட்ட, அந்த முகத்தை பார்க்கலையா, உங்களை தேடி வந்திருக்கா சுக்ரீவன் கிட்ட, இப்போ உங்களை சரணாகதி பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க இல்லையா.
இவளை சக்கியம் வச்சுங்கோ, சக்கியம் வச்சுங்கோ. ஏன்னா இங்க ராமனுடைய பெருமையும் தாழ்த்தர முடியாது. அதுக்காக சுக்ரீவன் ஒரு ராஜாங்கிற தோரணையில் இருக்கிறது. சுக்ரீவனுக்கு நீ வந்து இவன் சரணாகதி பண்ணு அப்படிங்கிறத சுக்ரீவனுக்கு என்னதான் இருந்தாலும் தோணாதா? அடடா, என்ன சரணாகதி பண்ணப்பட்டோட்டு இவன் என்ன போய் சரணாகதி பண்ண சொல்றானே அப்படின்னு தோணாதா? அந்த தோணலுக்கு இடம் கொடுக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்து இன்ச்சுக்கு இன்ச்சு ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஹனுமானோடது பார்த்தா மெஸ்மரைசிங்கா இருக்கும். சொன்ன உடனே சக்கியம் ஏற்பட்டது. ஹனுமானி ஒரு விருட்சத்தை வெட்டி இவளுக்கு நடுவில் சக்கியத்தை ஏற்படுத்தினார். தீய போட்டு அக்னி சாட்சியா சக்கியம் ஏற்படுத்தின அந்த க்ஷணம் ராமன் கபீந்திரனுடைய சுக்ரீவன் கையை கைப்பிடிச்சார். சுக்ரீவன் ராமன் கையை பிடிச்சு, நம்ம 2 பேரும் இன்னையிலிருந்து நண்பர்கள், உங்களுக்கு நான் ராஜ்யத்தை வாங்கி தருவேன் அப்படின்னு ராமன் சொல்ல, உங்களுக்கு நான் பத்னியான சீதையை கண்டுபிடிச்சு தருவேன் அப்படின்னு சுக்ரீவன் சொன்ன வேளையில சீதா கபீந்திர க்ஷணதாச்சராணாம் ராஜீவ ஹேமச்சனோபமானி சுக்ரீவ ராம பிரணய பிரசங்கே வாமானி நேத்ராணி முகுஸ்புரந்தி. வால்மீகியினுடைய கிரேட்னஸ் சொல்றார். இந்த சக்கியம் நடக்கிற சமயத்துல 3 பேர் எடுத்துட்டார். சீதா கபீந்திர க்ஷணதாச்சராணாம், சீதை, கபீந்திரன் சுக்ரீவன், கபீந்திரன் இப்போ வாலி, சீதை வாலி க்ஷணதாச்சரான ராவணன் இவ 3 பேருடைய கண்ணை எடுத்துக்கிறார் வால்மீகி பகவான். அது எப்படி இருக்குன்னு வர்ணிக்கிறார். ராஜீவகே மஜ்வலனோபமானி, சீதையினுடைய கண்ணு முதல்ல நம்ம ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு போடுவோம் இல்லையா, அந்த அலங்காரம் இது. அந்த அலங்காரத்துல இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல, இது சங்கியாவர்த்தி அலங்காரம்னு பேர். அந்த அலங்காரத்துல இருக்கு. அதனால சீதா என்ன மாதிரி கண்ணுடையவள் தான், ராஜீவ நேத்ரோகமா கபீந்திரா. அடுத்து சீதா கபீந்திர க்ஷணதாச்சரணா, சீதை வாலி ராவணன், இவளுடைய 3 பேருடைய கண் எப்படி இருக்குன்னா, தாமரை போன்ற ஒரு கண் இருக்கு, ஹேமம் சொர்ண நிறத்துல ஒரு கண் இருக்கு, சிவப்பு நிறத்துல ஒரு கண் இருக்கு. சீதையினுடைய கண்ணு தாமரை போல் இருக்கு, குரங்கனுடைய கண்ணு சுவர்ண நிறத்தில் இருக்கும், ராவணனுடைய கண்ணு சிவந்திருக்கு, ஜுவலனோபமானி. சுக்ரீவ ராம பிரணய பிரசங்கே, சுக்ரீவனும் ராமனுமா இந்த சக்கியம் ஏற்பட்ட வேளையில 3 பேருடைய இடது கண்ணும் ஒரே நேரத்துல துடிச்சதுதான். வாமானி நேத்ராணி முகுஸ்புரந்தி, 3 பேருடைய இடது கண்ணும், சீதையினுடைய இடது கண் துடிக்கிறது நல்லதுக்காக, மற்ற 2 பேருடைய இடது கண்ணும் துடிக்கிறது கெட்டதுக்காக. அப்படி 3 பேருடைய இடது கண் ஒரே நேரத்துல துடிச்சது அப்படிங்கிறதோட இன்னைக்கு இருக்கட்டும், மேல நாளைக்கு பார்ப்போம். ஸோ சுக்ரீவ ராம சமாகமத்தோட இன்னைக்கு இருக்கட்டும், மேல நாளைக்கு.